Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. The word is going to fall on a good ground. నాయన మంచి నేలలో పడుతున్న ఈ విత్తనము నూరంతటి పంట యేసు నామములో తీసుకొని వచ్చును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. Once again I declare, Lord, this word today, what is released, Lord, it will bring not only 100-fold harvest, but it will bring fruit for generations in their life in Jesus' name. Amen. 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 Let's open to Isaiah 41. యెషయా గ్రంథము 41వ అధ్యాయము. Yesterday we talked from Isaiah 40. నిన్నటి దినాన 40వ అధ్యాయంలో ఉండి మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. So today we are going to continue from Isaiah 41. యెషయా గ్రంథము 41వ అధ్యాయంలో నుండి మనం Today I want ధ్యానించుకోబోతున్నాం. to talk to you something, a topic called rivers of revival. మరి ఉజ్జీవమును త్రిప్పివేయటం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాం. River. నదులు. సారీ. What is the promise of the month? మరి ఈ యొక్క నెల యొక్క వాగ్దానం నన్ను క్షమించండి. ఈ యొక్క ఉజ్జీవపు We are నదులను praying for గురించి revival and our translator want to reverse it. మరి అయితే ఆ యొక్క ఉజ్జీవం గురించి Okay. ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. So Isaiah chapter 41. యెషయా గ్రంథం 41వ Anyway, this అధ్యాయం. is going to be very prophetic message. So I don't have many jokes in the message. So consider this as the joke for today. And let's get into Isaiah 41 verse 17. 17వ వచనం 41వ అధ్యాయము 17వ వచనము. So even as we are getting ready to listen to the word, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినుటకు సిద్ధపడుతూ ఉండగా I want you to understand and interpret the word as it is written by God. దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని చేత ఎలాగైతే రాయబడిందో అలాగే అనువదించాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను. Every scripture is written by the inspiration of the Holy Spirit. ప్రతి లేఖనము కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా రాయబడి ఉన్నవి. So the right way to interpret or understand is with the help of the Holy Spirit. కాబట్టి వాక్యమును సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం ద్వారా We should సాధ్యమవుతుంది. not force a meaning into the scripture based on your need. చూడండి, మీ అవసరతను బట్టి దాని యొక్క అర్థమును ఆ వచనంలోనికి మీరు ఉంచవద్దు. So as I said, today is going to be very prophetic. కాబట్టి ఈ దినం ఎంతో ప్రవచనాత్మకంగా ఉంటుందని నేను This is చెప్పాను. something that God I think is giving this word to us in this season. మరి ఈ కాలంలో దేవుడే ఆ వాగ్దానంగా మనకి ఇచ్చి So ఉంటున్నాడు. even as I said yesterday, you are not going to hear just with this ears. కాబట్టి నిన్నటి దినాన్ని చెప్పినట్లుగా కేవలం ఈ చెవులతో మాత్రం మీరు If వినట్లేదు. you are listening now, that means you have opened your spiritual ear and you are sensitive to what the Holy Spirit is telling to you. ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారంటే మీ ఆత్మీయ చెవులను తెరిచి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మాటలకు మీరు వినువారిగా ఉన్నారని And అర్థం. as you are listening also, how you understand it and receive it is very important. కాబట్టి మీరు వింటూ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఎలా గ్రహించి మరి పొందుకుంటున్నారు అనేది కూడా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. I remember once Pastor Ben was preaching I think about new covenant or something like that. మరి దైవజనులు పాస్టర్ బెన్ గారు నూతన నిబంధన గురించి ప్రసంగిస్తూ ఉన్నప్పుడు And in that he just used an example. మరి అందులో ఒక ఉపమానాన్ని వారు వాడారు. And he was telling about cars. మరి ఆ కార్ల గురించి వారు మాట్లాడారు. And after the prayer, మరి ప్రార్థన అనంతరము I think next week, మరి ఆ తదుపరి వారము one person came ఒక వ్యక్తి నా యొద్దకు and he వచ్చాడు. said, you know, I bought a car. నేను ఒక కారు కొన్నామండి For అని a while I చెప్పారు. was thinking whether I should buy a car. If I buy, what should they be the car? And I have two options. I was struggling with making the decision, and Anna spoke exactly about it. కాబట్టి కారు కొనాలని ఉంది కానీ ఏ కారు కొనాలో అర్థం కానప్పుడు మరి అన్న గారు ఖచ్చితంగా ఆ మాటను పలికారని చెప్పారు. I was like, I was in the service when did Pastor Ben prophesy about cars? మరి నేను ఆరాధనలో ఉన్నాను కదా, కార్ల గురించి వారు ఎప్పుడు ప్రవచించారు అని And నేను he takes చెప్పాను. us to the car and pray. Anna said about red car, so I went and bought a red car. అన్న ఎర్ర రంగు గల కారు గురించి వారు ప్రవచించారు కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఎర్ర రంగు గల కారుని కొన్నానని చెప్పారు. So I was like, in the entire sermon. మరి ఆ యొక్క వర్తమానం అంతట్లో కూడా So you picked red car. కాబట్టి వారు ఆ ఎర్ర కార్ని ఎన్నుకున్నారు. And you thought Pastor Ben preached 1 hour for you to buy that red car. కాబట్టి ఆ ఎర్ర కారు కొనుగోలు చేయడానికి దైవజనులు ఒక గంట సేపు ప్రసంగించారని మీరు అనుకున్నారు. All that he said, if you have properly listened to, వారు చెప్పిన మాటల్ని జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే he would not encourage young people to invest in cars. మరి Not that we don't want you to buy cars. మీరు కార్లు కొనొద్దని కాదు, కానీ కార్లలో పెట్టుబడులు పెట్టకుండా మీరు చూస్తారు. If you know Pastor Ben, you know he's talking something, he's speaking some wisdom. మరి వారు దైవజనులు బెన్ గారు కొంత జ్ఞానయుక్తమైన మాటలు పలుకుతున్నారని So he skipped all the wisdom. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం అంతటిని ఆయన పక్కకు And he పెట్టి picked up red car. ఆయన ఎర్ర కార్ని మాత్రమే And ఎన్నుకున్నాడు. only red car was ringing in his ear entire week. That was what he was meditating. కాబట్టి ఆ వారమంతా కూడా ఎర్ర కార్నే ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు. And he went and bought the car. Now that he bought, we could not say anything.
కాబట్టి వారు వెళ్ళి ఎర్ర కారు కొన్నారు. దాని గురించి మనం ఏం So what I'm మాట్లాడలేదు. trying to tell is today also, because you come with different needs, with different prayer requests and different things that are running in your mind. మీ జీవితంలో వివిధమైన విషయాలు మీ మనసులో తిరుగులాడుతూ ఉన్నప్పుడు Certain times you're not paying attention to the sermon. You want to pick only what you need. కొన్నిసార్లు వర్తమానం పైన దృష్టి ఉంచక మీకు కావాల్సిందే మీరు ఎన్నుకొనుటకు And you ప్రయత్నిస్తారు. say, this is what you said, so I did according to it. కాబట్టి మీరు ఈ మాట చెప్పారు కాబట్టి మీ మాట చొప్పున ఈ రీతిగా నేను చేశానని అంటారు. So I want to make sure, even when I say it is prophetic or this sermon is something that God is speaking to us in this season. ఈ కాలంలో మరి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ వాక్కు ప్రవచనాత్మకమైందని నేను పలికినప్పుడు So please don't try to force the understanding according to your needs. మీ అవసరతలను బట్టి మీ యొక్క గ్రహింపును చూడకండి. So even for us as preachers, కాబట్టి మాకును బోధకులుగా application of that scripture is a very important task for us as well. ఆ లేఖనం యొక్క అన్వయింపు మా జీవితాల్లో జరుగుట కూడా Understanding ప్రాముఖ్యమైనది. those scriptures is very important for us as well. మాకును ఆ లేఖనములను అర్థం చేసుకొనుట చాలా So ప్రాముఖ్యమైనది. even when we have released the word streams in the desert, మరి ఎడారిలో సెలయేర్లు అనే మాటను వాక్కును విడుదల and చేసినప్పుడు we are కూడా going to meditate on it. మరి ఆ వాక్కు పైన మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. So listen what the Holy Spirit is telling to you, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో ఏమి చెప్పుచున్నాడో జాగ్రత్తగా వినండి. and also understand according to the intentions God has for you. దేవుడు మీ పట్ల కలిగి ఉన్న ఉద్దేశంలో ప్రకారంగా మీరు ఆలోచించండి. You remember, I think last time I said the answer for your prayer is right beside you. మీ ప్రార్థనకు జవాబు మీ ప్రక్కనే ఉన్నదని నేను చెప్పాను. And that man thought it is the girl who is sitting beside him. మరి ఆ వ్యక్తి అనుకున్నాడు ఆయన ప్రక్కన కూర్చున్న అమ్మాయే ఆయన ప్రార్థనకు జవాబు Wow, అనుకున్నాడు. God sent an answer right beside. So please interpret in the right way కాబట్టి వాక్యాన్ని సరైన విధానంలో with the అనువాదించండి. help of the Holy Spirit. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం ద్వారా వ్యాఖ్యానించాలి. So Isaiah chapter 41 యెషయా గ్రంథం 41వ from అధ్యాయము verse 17. 17వ వచనం నుండి. So to give you the context, కాబట్టి ఆ సందర్భం ఏంటో మీకు వివరించాలి when అంటే you're reading Isaiah, మరి యెషయా గ్రంథాన్ని మీరు చదువుతున్నప్పుడు so it's not so nice words, and especially the first 30 chapters. కాబట్టి మొదటి 30 అధ్యాయాలు అంత వినసొంపుగా ఏమి ఉండవు. Destruction, your life will not be good, all kind of things that you don't want to hear. కాబట్టి మీరు వినకూడదు అనుకున్నటువంటి విషయాలు పతనం గురించి మీ జీవితం బాగోదా అనేక మీ విషయాలు ఉంటున్నాయి. I remember, if somebody gets a promise from the first 20 chapters of Isaiah, they'll put it back and take another promise. ఒకవేళ మొదటి 20 అధ్యాయాల్లో నుండి గనుక వాగ్దానం వస్తే దాన్ని చదివి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టేసి వేరొక వాగ్దానం తీసుకుంటారు. So from 35 to 36 the tone changes. కాబట్టి 30 నుండి 5 నుండి అక్కడ 36 వరకు ఆ యొక్క స్వరం మారుతూ ఉన్నది. Isaiah is prophesying, యెషయా ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు. and we see the demonstration of the prophecy in King Hezekiah's life. మరి హిజ్కియా రాజు యొక్క జీవితంలో వాక్యం నెరవేర్పును Not చూస్తున్నాం. only at the national level but also at his personal level. మరి జాతీయ పరంగా మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ అది పనిచేస్తూ So ఉన్నది. here in Isaiah 41 from verse 17, యెషయా గ్రంథం 41వ అధ్యాయం 17వ వచనం నుండి this prophecy is for the redeemed people. మరి ఈ వచనము విమోచింపబడిన వారికై This is for ఉన్నది. the redeemed of the Lord. మరి యెహోవా చేత విమోచింపబడిన వారికి ఉంటున్నది. So in those days, కాబట్టి ఆ దినాల్లో Israel was taken as captive into Babylon. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బబులోనుకు చెరపట్టబడిన బందీలుగా They వారు were అక్కడ there for వెళ్ళినారు. 70 years. అక్కడ 70 సంవత్సరాలు వారు ఉన్నారు. And after that they come back. ఆ తర్వాత వారు తిరిగి వస్తారు. So now he's not talking to people in exile, but he's talking to people who came back to Jerusalem. ఇప్పుడు చెరపట్టబడిన స్థితిలో ఉన్న వారితో మాట్లాడట్లేదు కానీ తిరిగి వారి స్వదేశమునకు వచ్చినటువంటి వారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So the people that came back, కాబట్టి తిరిగి వచ్చినటువంటి these were ప్రజల the గురించి children or the grandchildren of the people who were taken into exile. మరి ఆ యొక్క చెరపట్టబడినటువంటి ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క మర్మ సంతానమును గురించి మాట్లాడుతూ For ఉన్నాడు. them it was for people who came from Babylon to Israel. మరి బబులోను నుండి ఇశ్రాయేలుకు తిరిగి వచ్చినటువంటి వారు And today when we are reading the scripture, ఈ దినం మనం లేఖనంలో it is for చదువుతున్నప్పుడు people who are redeemed from sin and are born again. మరి పాపము నుండి విమోచింపబడి తిరిగి జన్మించిన అనుభవం కలిగినటువంటి వారి కొరకు. These scriptures are not for sinners or unbelievers. చూడండి ఈ లేఖనములు అన్యులకు లేక అవిశ్వాసులకు కాదండి, This పాపులకు promise కాదు. is for the redeemed. ఈ యొక్క వచనాలు మరి విమోచింపబడిన వారి Somebody కొరకు. say, I am redeemed. నేను విమోచింపబడిన వారని Okay, చెప్పండి. so for the redeemed, he's writing from verse 17. The poor and needy seek water, but there is none. So here he's calling the redeemed people
poor and needy. విమోచింపబడిన వారిని దీన దరిద్రులు అవసరతలో ఉన్న వారిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. These are the born again people. వీరు తిరిగి జన్మించిన అనుభవం కలిగినటువంటి వారు. So even though in the church we have born again people, కాబట్టి సంఘంలో కూడా తిరిగి జన్మించిన వారు ఉన్నారు. we still have poor and needy people. ఇంకను దీన దరిద్రులు అవసరతలు ఉన్న వారు కూడా ఉన్నారు. So an average Christian, when you take an average Christian in India, మరి భారతదేశంలో సాధారణంగా యావరేజ్ గా క్రైస్తవులను they are తీసుకున్నట్లయితే not prosperous. చూడండి, వారు వర్ధిల్లిన వారు కాదు, సంపన్నులు కాదు. They are in the needy and poor segment. వారు ఆ యొక్క పేద స్థితిలో మరి అవసరత స్థితిలో ఉన్నవారై ఉన్నారు. So even though you are redeemed, even though you are born again, even though you are saved, you are still in the place of need. మీరు విమోచింపబడినను రక్షింపబడినను తిరిగి జన్మించినను ఇంకను మీకు అవసరత స్థితిలో మీరు ఉంటున్నారు. Okay, let me just explain something there as well. అక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను వివరిస్తాను. Yes, you are saved, but then why are you confessing that you are poor and needy? అవును, మీరు రక్షింపబడ్డారు కదా, మీరు ఎందుకు దీన దరిద్రులుగా అవసరతలు ఉన్నవారుగా We ఒప్పుకుంటున్నారు? should not say we should not confess. మీరు ఆ రీతిగా ఒప్పుకోవద్దు కదా. So when you are talking about confession, కాబట్టి ఒప్పుకోళ్ళు గురించి see, మాట్లాడుతున్నప్పుడు I'm not confessing which is not there. మరి లేని దానిని ఒప్పుకోవట్లేదు. It is there. అది ఉన్నదండి. Poverty is there. పేదరికము ఉన్నది. Need is there in the church. సంఘములో అవసరత అనేది ఉన్నది. So we are not denying what is there, కాబట్టి ఉన్న దానిని మనము but తిరస్కరించట్లేదు. we are calling what is not there. మరి లేని దానిని మనం పిలుస్తూ So ఉంటున్నాం. poor and needy people are in the church. సంఘంలో దీన దరిద్రులు అవసరతలు ఉన్నవారు ఉన్నారు. Sick people are in the church. అనారోగ్యముతో రోగముతో బాధపడుతున్న So వారు you don't సంఘంలో have ఉన్నారు. to confess sickness, కాబట్టి అనారోగ్యమును మనం ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. because you are in the fallen world. Sickness, poverty, all the things under the curse will meet you. మీరు తప్పిపోయిన ప్రపంచంలో ఉన్నందున ఆ యొక్క శాపము క్రింద పేదరికం ఇవన్నీ కూడా మీకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి. So when you're confessing, కాబట్టి మీరు ఒప్పుకోళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు you are not saying, you are not denying that you're sick. మీరు ఆ యొక్క అనారోగ్యంతో ఉన్నారు, రోగంతో లేనని మీరు తృణీకరించట్లేదు. You are saying you're healthy. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని That చెప్తున్నారు. means you were redeemed or you were delivered from something. అనగా ఒక అంశము నుండి మీరు విమోచింపబడి విడుదల పొంది ఉన్నారు. If you say I'm not sick, ఒకవేళ నేను అనారోగ్యముతో లేనని then చెప్పినట్లయితే what are you delivered from? మరి దేని నుండి నువ్వు విడుదల Are you పొందుకున్నావు? understanding the difference? మీకు వ్యత్యాసం అర్థమవుతుందండి. So the poor and needy కాబట్టి ఆ యొక్క దీన దరిద్రులు are here in the redeemed category. మరి విమోచింపబడిన విభాగంలో వారును ఉన్నారు. So most of them we see right now when we say fasting prayer, the first thing that happens is prayer request, prayer request, prayer request, prayer ఉపవాస request. ప్రార్థనలు అనగానే ప్రార్థన విన్నపాలతో మొదటిగా వస్తూ I ఉంటారు. understand there are needy people అక్కడ అవసరతలు ఉన్నవారు ఉన్నారని and నేను they're అర్థం seeking చేసుకోగలను. water. వారు నీళ్లు వెతుకుచూ ఉన్నారు. And the scripture here says, but there is none. కానీ ఏ ఒక్కరూ లేరు. So they're seeking breakthroughs, they're seeking help, but they're not seeing in their lives. వారు ఆ యొక్క సఫలతను మరి వెతుకుచూ ఉన్నారు, కానీ వారు దొరకట్లేదు. So in this place, కాబట్టి ఈ స్థలంలో yesterday we have touched a bit. The question that you have to ask is, can God provide you when there is no provision? మరి సమకూర్పు లేనప్పుడు, వనరులు లేనప్పుడు దేవుడు సమకూర్చగలడా? That is what we read in Isaiah chapter 40 yesterday. మరి నిన్నటి దినాన యెషయా గ్రంథం 40 అధ్యాయంలో అది చదివి ఉన్నాం. Can he do something where nothing is there? మరి ఏది లేనప్పుడు ఏదైనా దేవుడు చేయగలడా? Whenever, even when I say God is going to do something, దేవుడు ఏదో కార్యమును చేయనే ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు it is not like you are again thinking about somebody in your mind. మరి అనగా ఎవరో ఒకరి గురించి మీ మనసులో ఆలోచించడం కాదండి. Oh, you should not be like, okay, if God is going to provide, please God, let that man remember me in his prayers. ఓ దేవుడు సమకూర్చున్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి ప్రార్థనలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనివ్వండి Or you are అన్నట్టుగా. like, when I go to church, somebody should ask me, are you okay? మరి నేను సంగమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఒకరు నువ్వు బాగున్నావా అని నన్ను Or అడగాలి. somebody should say, how is your life? మరి నీ జీవితం ఎలా ఉందని ఎవరైనా అడగాలి. And then I should say, it is hard. అప్పుడు నేను చెప్పాలి కఠినంగా ఉందని. And then you should say, what help you need. అప్పుడు వారు అడగాలి నీకు ఏం అవసరత ఉందని. So you are still looking to your left and right. ఇంక నువ్వు కుడికిని ఎడమకును చూస్తూ You're ఉంటున్నావు. still not looking at God. ఇంక నువ్వు దేవుని వైపు చూడట్లేదు. Many people, when we talk about miracles that God is going to do, the thing that come into your mind are those people that can help you. కాబట్టి దేవుడు అద్భుతము చేయగలడని చెప్పినప్పుడు నీకు సహాయం చేసే వ్యక్తులను నీకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటున్నవి. But this month when I said streams in the desert, మరి ఎడారిలో సెలయేరులను గురించి ఈ నెల వాగ్దానముగా నేను that చెప్పినప్పుడు means you are at a standpoint where no human being can do anything about it. మరి ఏ మనుషుడును దాని గురించి చేయలేనటువంటి స్థితిలో నువ్వు There is ఉంటున్నావు. no solution for that problem in human capacity. మానవుని యొక్క సామర్థ్యతలో ఆ యొక్క మానవాల్లో ఆ యొక్క జవాబు లేదు. The Bible says that tongues are thirsting for it.
మరి చూడండి వారి నాలుక దప్పిక చేత ఎండిపోవచ్చున్నది. In those moments, ఆ సమయాల్లో this is the word, he says, the Lord will hear them. దేవుడు వారిని వింటూ ఉన్నాడు. In those moments, he's going to do something for you. మరి దేవుడు ఏదో కార్యము నీకు చేయనంటున్నాడు. When nobody can do anything, మరి ఏ ఒక్కరు ఏమి చేయలేని that స్థితిలో is the ఉన్నప్పుడు time he's going to do something. అప్పుడే దేవుడు ఏదో నీకు కార్యము చేస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. So హల్లెలూయా. we'll read from verse 18. 18వ వచనం నుండి చదువుదాం. I will hear them, the God of Israel, I will not forsake them. ఇశ్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుడు నేను వారి మాటలను వినుదును, వారిని ఎన్నడూ విడనాడను. So you have to remember this word. He is going to hear you and he will not forsake you. ఆయన మీ మొర ఆలకిస్తాడు, ఆయన మిమ్మల్ని ఎన్నడూ విడనాడనన్న విషయాన్ని And this గుర్తించాలి. is what he's going to do. I will open rivers in desolate heights and fountains in the midst of the valleys. I will make wilderness a pool of water and the dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar, acacia, the myrtle and the oil tree. I will set in the desert the cypress tree and the pine and the box tree together. So here he's going to do something in 4 ways. చూడండి 4 విధాలుగా ఆయన కార్యములు చేస్తూ ఉన్నాడు. He talked about 4 kind of waters మరి 4 రకములైన నీటిని గురించి and మాట్లాడుతున్నాడు. 4 kind of lands. మరి 4 రకమైన నేలలను గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ So ఉన్నాడు. the first thing he's talking is about rivers, మొదటిగా నదులను గురించి ఆయన then మాట్లాడుతున్నాడు. fountains, ఆ తర్వాత ఊటలను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క నీటి బుగ్గలను గురించి then the మాట్లాడుతున్నాడు. springs of water. ఆ తర్వాత నీటి బుగ్గలను గురించి And మాట్లాడుతూ these 4 ఉంటున్నాడు. waters are at 4 different kind of lands. చూడండి ఈ 4 రకమైన నీరు 4 రకమైన వివిధ స్థలాల్లో ఉంటూ ఉన్నాయి. So I don't know where you are in life right now, కాబట్టి ప్రస్తుతం నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో నాకు తెలియదు. but I believe as I'm ministering about these 4 types, the Holy Spirit is going to talk to you. కాబట్టి ఈ 4 రకములైన నీటి ఊటల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీతో మాట్లాడుతూ The ఉన్నాడు. first thing is saying, I will open rivers. మొదటిగా ఆయన నదులను పారజేస్తాను, తెరుస్తాను అంటున్నాడు. Rivers represent flowing water. మరి ఆ యొక్క నదులు ఆ యొక్క పారజేయడం అనగా అవి ప్రవహించుచున్న నీటిని గురించి మాట్లాడుతూ So ఉంటున్నాయి. rivers are going to flow. కాబట్టి నదులు ప్రవహించనయ్యున్నవి. But which place? కానీ ఏ స్థలంలో? He's saying rivers in desolate heights. మరి ఆ యొక్క లోయల ఆ యొక్క మెట్టల మీద నదులు పారజేయుతుందని అంటున్నాడు. In heights. మరి మెట్టలలో ఆ యొక్క ఎత్తైన స్థలాల్లో. So some of you కాబట్టి మీలో might కొంతమంది be at a height place. మరి కొంతమంది ఎత్తైన స్థలంలో ఉండవచ్చు. You might be rich once upon a time. ఒకప్పుడు మీరు సంపన్న స్థితిలో ఉండి ఉండవచ్చు. Experienced wealth. మరి గొప్ప ఐశ్వర్యమును మీరు అనుభవించి Experienced ఉండవచ్చు. a lot of breakthroughs. మరి గొప్ప సఫలతను గొప్ప విడుదలను And you మీరు have అనుభవించి reached certain ఉండవచ్చు. heights. మరి కొంత ఎత్తైన స్థలాలను మీరు చేరుకున్నారు. But in that height place, కాబట్టి ఆ ఉన్నత స్థితిలో నుండి there is no water. అక్కడ నీళ్లు లేవండి. So when people look at you, కాబట్టి ప్రజలు నిన్ను చూచినప్పుడు oh, they think everything is fine. ఓ అంతా బాగానే ఉన్నది But అనుకుంటారు. you know, కానీ మీకు తెలుసు there is no water, it is all dry. మరి అక్కడ నీరు లేదని అంతా ఎండిపోయినదని మీకు తెలుసు. See, if you are a poor person or if you are labeled as somebody who came from a poor background, చూడండి ఒక పేదవాడిగా నువ్వు ఉండి ఒక పేద కుటుంబ నేపథ్యం నుండి వచ్చినావని నీకు ముద్ర in వేసినప్పుడు a way, it is easy for you to open conversations or talk about it. కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడడం చాలా తేలికగా సులువుగా ఉంటూ But ఉన్నది. when somebody is looking at you as a wealthy person, కానీ ఒకరు నిన్ను ధనవంతుడిగా చూసినప్పుడు you can't even ask money. మరి డబ్బుని మీరు You అడగలేరండి. can't even ask help. మరి సహాయం కూడా వారిని అడగలేరు. Sometimes they say, I can't even open my mouth and tell about this to others. కొన్నిసార్లు నేను నోరు తెరిచి ఈ విషయం గురించి ఇతరులతో నేను పంచుకోలేను అంటారు. Because from the outside, people are thinking you are at a height. కానీ వెలుపల ప్రజలు నిన్ను చూసి వీరు చాలా సంపన్నులు ఎత్తైన స్థితిలో ఉన్నారనుకుంటారు. But for those people, కానీ అట్టి వారి కొరకు God is saying, I'm going to open rivers. నేను నీ కొరకు నదులను Rivers are going to flow. ఆ యొక్క నదులు పారుతాయి అంటున్నాడు. But something very interesting. మరి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయము, If you know a little bit about rivers, మరి నదులను గురించి కొంత మీకు the rivers తెలిసినట్లయితే flow from upwards to, మరి ఆ నదులు పై నుండి క్రిందికి పారుతూ ఉంటాయి. never go from downwards to అవి upwards. క్రింద నుండి పైకి ఎన్నడూ But వెళ్ళవండి. he's saying, in the desolate heights, I will open rivers. చూడండి ఆ మెట్టల మీద ఉన్నటువంటి ఎత్తులో నేను వాటిని పారజేసదని అంటున్నాడు. No river will flow from downward to upward. చూడండి ఏ నది కూడా క్రింద నుండి ఉన్నత ఆ యొక్క ఎత్తైన స్థితిలోనికి వెళ్ళదు. But when God opens these rivers, కానీ దేవుడు ఈ నదులను
the తెరిచినప్పుడు rivers can flow in a different direction. కాబట్టి ఈ నదులు మరి వేరొక దిశలో అవి They can go వెళ్ళగలవు, upwards. అవి పైకి They వెళ్ళగలవు. can reach where you are. నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావో అక్కడికి అవి I don't చేరుకోగలవు. know if you are feeling shy ఒకవేళ నువ్వు ఆ యొక్క సిగ్గుపడుతూ or you did ఉన్నప్పటికీ not have the boldness to ask anybody anything. లేక ఎవరినైనాను ఏదైనా విషయం గురించి అడిగే ధైర్యము నీకు How can లేకపోయినను, I open my mouth and share this to anybody? అయ్యో నా నోరు తెరిచి నేను ఎవరికైనా ఎలా పంచుకోగలను? No problem. ఏం పర్లేదండి, He heard you. ఆయన నీ మాట He will not forsake you. ఆయన నిన్ను విడవడు. And he is going to open rivers. ఆయన నీ కొరకు నదులను And the పారజేస్తాడు. rivers will climb to you. మరి ఆ నదులు పైకి ఎక్కి The నీ rivers యొద్దకు will వస్తున్నాయి. find you. ఆ నదులు నిన్ను కనుగొంటున్నాయి. He will not leave you. ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టడండి. I believe you are in the right season. మీరు సరి అయిన కాలంలో ఉన్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. Businesses will flow. ఓ వ్యాపారాలు ప్రవహిస్తుంటాయి, Connections will flow. మరి సంబంధాలు ప్రవహిస్తుంటాయి, Supernatural doors will flow. అతీతమైన ద్వారములు ప్రవహిస్తూ I ఉంటాయి. don't know who is this, but for somebody, gold is going to flow in your ఈ house. మాట ఎవరికో నాకు తెలియదు, కానీ బంగారము నీ కుటుంబంలో నీ ఇంటిలో ప్రవహించనై ఉంటున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You don't have to only talk about your past. మీ గతమును గురించి మాట్లాడడం మాత్రమే కాదండి, God is going to open rivers. దేవుడు నదులను నీ కొరకు తెరవనై ఉన్నాడు. That is going to do much more than your past. మరి నీ గతము కంటే ఈ నదులు పారుట ద్వారా గొప్ప కార్యాలు నీకు Because these జరుగుతుంటాయి. rivers are coming from God. ఎందుకనగా ఈ నదులు దేవుని యొద్ద నుండి This వస్తూ is in ఉన్నాయి. the not in the natural direction. చూడండి, ఇది ప్రకృతి దిశలో అవి వెళ్ళట్లేదు. So I want you to be encouraged with the word. కాబట్టి వాక్యము చేత మీరు బలపరచబడండి. Even though you are at a mountain place, నువ్వు ఎత్తైన కొండ ప్రాంత స్థితిలో ఉన్నను, don't feel bad that you are in a dry place. అయ్యో నేను ఎండిన స్థలములో ఉన్నానని నువ్వు Rivers బాధపడవద్దు. are flowing. మరి ఆ నదులు ప్రవహించినై Amen. ఉన్నవి. ఆమేన్. And the second thing he talks about is రెండో విషయం ఆయన మాట్లాడుతున్నది fountains in the midst of the valleys. మరి లోయల మధ్యలో ఉన్న ఊటలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Valleys are low places. చూడండి, ఆ యొక్క లోయలు దిగు భాగంలో ఉంటున్నాయి. You know what are fountains? మరి ఆ యొక్క ఊటలు అంటే ఏమిటండి? Fountains are the sources of the rivers. మరి ఆ యొక్క నదులకు ఇవి మూలమై The ఉంటున్నవి. rivers start from here. చూడండి, ఆ నదులు ఈ ఊటల నుండే ప్రారంభించబడుతూ So ఉన్నాయి. for example, you know one of the biggest river in India is called Ganges. మరి ఆ యొక్క గంగా నదిని మన భారతదేశంలో అతి పెద్ద నదిగా మనం చూస్తూ But it ఉంటున్నాం. starts at a place called Gangotri. మరి గంగోత్రిలో ఆ యొక్క ఊట ద్వారా అది That is the ప్రారంభించబడుతుంది. fountain. అక్కడ ఒక ఊట That is ఉందండి. the source of this river. ఈ నదికి అది మూలమై ఉంటున్నది. So you might be in a valley place. కాబట్టి నువ్వు ఆ యొక్క లోయ ప్రాంతంలో That ఉన్నప్పటికీ, means like you have a lot of mountains around you are not visible to people. చూడండి, నీ చుట్టూ అనేకమైన కొండలు ఉండడం మూలాన నీవు ఎవరికి కనబడట్లేదు. But remember, God is God. కానీ గుర్తుంచుకోనండి, దేవుడు దేవుడై You ఉన్నాడు. have to trust him in the valleys. మరి ఆ లోయ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ దేవుని యందు మీరు నమ్మిక When ఉంచాలి. you have no visibility, మరి మీరు కనబడని స్థితిలో when ఉన్నప్పుడు, there are no opportunities, మరి అవకాశాలు లేనప్పుడు, when there are no connections, మరి సంబంధాలు లేనప్పుడు, no family background, ఏ కుటుంబ నేపథ్యం there's లేనప్పుడు, nothing that I have. అయ్యో నేను కలిగి ఉన్నది ఏది కూడా లేదన్న I'm in అన్నప్పుడు, a valley place. అయ్యో ఇప్పుడు నేను లోయ లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నానని నువ్వు బాధపడుతున్నప్పుడు, For them, God is promising fountains. దేవుడు వారికి That ఉబుకలను means you ఊటలను don't have వాగ్దానం any చేస్తున్నాడు. source in your life so far. అనగా ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో ఎలాంటి ఆధారము There's లేదు. no source for money. డబ్బు కొరకు ఏ ఆధారం There's లేదు. no source that you can be influential. ఓ నువ్వు ప్రభావితముగా ఉండగలనని ఆధారము లేదు. Nothing that you can bring from your family. నీ కుటుంబం నుండి నువ్వు తేగలిగినదంటూ ఏమీ లేదండి. But he is going to open a source for you. కానీ నీ కొరకు ఆయన ఒక వనరులను ఆధారమును Open a source కలుగజేస్తున్నాడు. for you. ఆయన నీ కొరకు ఒక వనరులను ఇస్తూ See, ఉన్నాడు. again, when I say don't divert your mind towards people. చూడండి, మీ మనస్సులను ప్రజల వైపు త్రిప్పకండి. Or don't think, okay, my boss, okay, that person, this person. No. ఓ మా యజమానుడే కావచ్చు, లేక ఆ వ్యక్తేమో ఈ వ్యక్తేమో అని మీరు ఆలోచించవద్దు. See, I understand the importance of having spiritual fathers in your life. మీ జీవితంలో ఆత్మీయమైన తండ్రుల్ని కలిగి ఉండడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నేను ఎరుగుదును. Mentors, మరి మీకు తర్ఫీదు చేయవారు ఉండడం or people మంచిదే. who can guide you. మరి మీకు మార్గదర్శకం చేసేవారు మీకు అవసరమే. Even in the times when you don't have anybody, కానీ నీ ఏ ఒక్కరు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా remember, God is your father. మరి దేవుడే నీకు తండ్రి అయి He ఉన్నాడు. is your source. ఆయన నీకు ఆధారమై ఉన్నాడు. He is the original source of every blessing. ప్రతి ఆశీర్వాదమునకు ఆయనే నీకు మూలాధారమై So ఉన్నాడు. when you're seeking water and when you don't find anything, కాబట్టి మీరు నీటిని వెతుకుతున్నప్పుడు ఏదియూ మీకు దొరకనప్పుడు, to the valley he is going to open fountains. మరి ఆ యొక్క లోయలలో ఊటలు ఆరంభించబడుతూ I ఉంటున్నాయి. want everybody to renew their minds, because you know, the more you think about human help, you are
you're denying divine help in your life. చూడండి, మానవ యొక్క సహాయాన్ని మీరు వెతుకుతూ ఉన్నారంటే దైవికమైన సహాయమును మీరు తిరస్కరిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. Some of you are seeking help here, help left, help right, everywhere. మరి కొంతమంది అయితే కుడి వైపున ఎడమ వైపున ప్రతి చోట వారు సహాయాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. Just because humans failed doesn't mean God has failed. చూడండి, మానవుడు తప్పిపోయినందున దేవుడు తప్పిపోయి ఉన్నాడని కాదండి. Just because somebody did not help you doesn't mean God will not help you. మరి ఎవరో నీకు సహాయం చేయలేదన్నంత మాత్రాన దేవుడు నీకు సహాయం చేయడని కాదు. There was one point in my life. నా జీవితంలో ఒక దశ ఉన్నది. I lost my dad. నేను మా నాన్నగారిని కోల్పోయాను. And because of all the things that were happening in my life, నా జీవితంలో జరుగుతున్న విషయాలన్నిటిని బట్టి I could not focus on anything. నేను దేనిపైన కూడా దృష్టించలేకపోతున్నాను. And my business was going towards loss. మరి నా వ్యాపారంలో ఎన్నో నష్టాలు ఎదుర్కొన్నాను. I was hitting few crores of loss in the business. మరి నా వ్యాపారంలో కొన్ని కోట్ల నష్టము And I was జరుగుతున్నది. still young. నేను ఇంకను యవనస్తురాలుగా And then ఉన్నాను. I didn't know what is the source. మరి దానికి ఆధారం ఏంటో నాకు తెలియదు. Who is going to help me now? నాకు ఇప్పుడు ఎవరు సహాయం చేస్తారో I did తెలియదు. not have a mentor. నాకు ఆ యొక్క తరఫీదు చేసేవారు లేరు. I did not have a spiritual father. లేక నాకు ఆత్మీయ తండ్రి అంటూ లేరు. My biological father passed away. మరి భౌతికమైన తండ్రిని నేను కోల్పోయి ఉన్నాను. But in those moments, ఆ సమయాల్లో when I was reading the word, నేను వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు the Holy Spirit said, I am going to be your source. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు చెప్పాడు, నేనే నీకు ఆధారంగా ఉండను And he అంటున్నాను. opened a fountain. ఆయన నాకు ఒక ఊటను తెరిచాడు. See, when he opens the fountain, ఆయన ఊటను తెరిచినప్పుడు, when you look at these rivers, ఈ నదులను మీరు చూచినప్పుడు, the starting point, మరి ఆ యొక్క ఆరంభ దశను it చూస్తే won't be a lot of water. మరి నీళ్ళు ఎక్కువగా అక్కడ ఉండవండి. There will be a trickle, మరి అక్కడ ఏదో చినుకులు just పడుతున్నట్లుగా trickle ఉంటున్నాయి. coming like a small stream. ఒక సన్న ధారగా అక్కడ Now, కనబడుతుంది. as you follow that trickle, మరి ఆ యొక్క సన్న ధారను మీరు you will see వెంబడించినప్పుడు that river becoming bigger and bigger and bigger. మరి ఆ ధార కాస్త నదిగా పెద్దదిగా అవడం You know, the ప్రారంభించబడుతుంది. biggest river or the largest river in the world is Amazon. మరి ఆ యొక్క ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద నది అమెజాన్ గా ఉంటూ ఉన్నది. But where it starts, it's like a small trickle. అది ఎక్కడ ప్రారంభించబడింది? ఎక్కడో ఒక చిన్న ధారగా ప్రారంభించబడింది. Until you follow it, మీరు దానిని you will not వెంబడించినట్లయితే understand it is such a big river. అది అంత పెద్ద నది అన్న సంగతి మీకు తెలీదు. So with that tiny opportunity what God gave, కాబట్టి దేవుడిచ్చిన ఆ చిన్న అవకాశాన్ని and బట్టి as I was following the trickle మరి ఆ చిన్న దారిని నేను in the వెంబడిస్తున్నప్పుడు valley, ఆ యొక్క లోయలో see, never be desperate. మరి దాని కొరకు అత్యాశక్తితో మీరు Don't ఉండవద్దండి. be desperate that people will do something for you. ప్రజలు నా కొరకు ఏదైనా చేస్తారని అత్యాశక్తితో మీరు ఉండవద్దు. When people don't mind you, మరి ప్రజలు నిన్ను లక్ష్య when పెట్టినప్పుడు, people put you aside, మరి ప్రజలు నిన్ను ప్రక్కకు పెట్టినప్పుడు, when people are not helping you, మరి ప్రజలు నీకు సహాయం చేయలేనప్పుడు you have to remember, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, people can forsaken me, but my God does not. ప్రజలు నన్ను విడనాడవచ్చును కానీ నా దేవుడు నన్ను ఎన్నడూ విడనాడనని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So everybody may not have a story like me, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి నా వలె కథ ఉండకపోవచ్చు, but I believe there are few people who can relate to my story. కానీ కొంతమంది ఉండవచ్చు నా కథ వలె వారి కథలు ఉండవచ్చు. I did not have a spiritual father. నాకు ఆత్మీయ తండ్రి అంటూ లేడు. I did not have a prophecy. నాకు ప్రవచనము లేదు. I did not have anybody come lay hands on me and pray. మరి అప్పటికి ఎవరొక్కరు వచ్చి నా మీద చేతులుంచి I was ప్రార్థించలేదు. never part of a oil anointing service. నేను అప్పటి వరకు తైలాభిషేకపు ఆరాధనలో నేను పాల్గొనలేదు. Not even a person saw my future or a vision or said, you know, I had a dream like this, that God is going to use you. మరి అప్పటి వరకు ఏ వ్యక్తి కూడా నా భవిష్యత్తును దేవుడు నేను ఎలా వాడుకుంటాడు, నీ గురించి ఇలా కల వచ్చిందని చెప్పిన నాదుడే లేడు. I think the best prophecy, if I can remember what I received in my entire life by then, was God loves you. మరి దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడనే ఆ ఒక్క ప్రవచనాన్ని నా జీవితం అంతట్లో నేను పొందుకొని ఉన్నాను. People beside me would get prophecy like nations are going to open, God is going to use you mightily. మరి నా ప్రక్కన ఉన్న వారేమో ప్రవచనాలు పొందుకునేవారు, అనేక జనముల కొరకు ద్వారములు తెరవబడుతున్నాయి, దేవుడు నేను బహుబలంగా వాడుకోబోతున్నాడని ప్రవచనాలు వచ్చేవి. Especially like when I was in the slowest point of my life, నా జీవితంలో మెల్లని స్థితిలో నేను ఉన్నప్పుడు I was trying to go to different ministers and ministries. మరి వివిధ పరిచర్యల యొద్దకు, వివిధ పరిచారకుల యొద్దకు నేను And వెళ్తూ every ఉన్నాను. time I would sit, like sometimes purposefully I would go and sit in the front row. నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా వెళ్ళి ముందటి వరుసలో కూర్చునేదాన్ని. Somebody would find me and say something about my మరి life. ఎవరైనా నన్ను కనుగొని నా జీవితం గురించి ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తారేమో అని What is going అనుకునేదాన్ని. wrong with my life? నా జీవితంలో పొరపాటు ఏం జరుగుతుంది, What next? మరి ఆ తర్వాత ఏమిటి, What has to happen with me? మరి నా జీవితంలో ఏం జరగాలి. Even though I read the Bible, I used to not understand how much that scriptures were relating to me. బైబిల్ చదువుతూ
చదువుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆ లేఖనములు ఎంత మట్టుకు నాకు సంబంధితమై ఉన్నాయో నాకు అర్థమయ్యే So I was waiting for some human being to tell or articulate those words for me. ఆ యొక్క వచనాల్ని వాక్యాల్ని ఎవరో ఒకరు నాకు వివరిస్తే బాగుండును అనుకునేదాన్ని. And even from a young age, మరి ఆ చిన్న వయసు నుండి కూడా I was not like, pastor kid or people who are active in the church or in the ministry who would sing or who will do something, some volunteer work in the church. చూడండి, ఒక సేవకుల కుమార్తెలాగానో లేక సంఘ పరిచర్యలో చురుకుగా పాటలు పాడుతూ వాయిద్యాలు వాయిస్తూ అలాగ ఉండేదాన్ని ఏం కాదు. So hardly anybody said anything about my life. కాబట్టి నా జీవితం గురించి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారు అంటే And nothing was moving. మరి ఏది కూడా నాలో But జరగట్లేదు. in those situations, అలాంటి పరిస్థితుల్లో when nobody is there, నాకు ఏ ఒక్కరును లేనప్పుడు still my God is there for ఇంకను me. నా దేవుడు నా కొరకు ఉన్నాడు. He will be my source. ఆయనే నాకు మూలాధారమై He will ఉంటున్నాడు. do something. ఆయనే నాకు ఒక కార్యము And then he చేస్తున్నాడు. opened a trickle. ఆయన ఒక చిన్నది All I తెరిచాడు. have to do is నేను చేయాల్సిందల్లా follow the trickle in the valley. మరి ఆ యొక్క లోయలో పారుతున్న సన్ని దారిని నేను In వెంబడిస్తే that చాలు. journey of the valley, మరి ఆ యొక్క లోయలో ప్రయాణంలో the river became wider, మరి ఆ యొక్క నది wider, వెడల్పైంది. wider, and started reaching more and more people. మరి అది వెడల్పవుతూ అనేక మందిని చేరుకునేట్టుకు అవకాశం వచ్చింది. I never thought I will preach మరి నేను బోధిస్తానని ప్రసంగిస్తానని ఎన్నడూ అనుకోలేదు. because my husband is enough. ఎందుకనగా నా భర్త చాలా అనుకునేదాన్ని. And it's impossible that I can ever preach like him. These were my thoughts. మరి ఇలాగుండేవి నా ఆలోచనలు. ఆయన వల్లే బోధించడం అంటే అసాధ్యము, నా వల్లే So కాదనుకునేదాన్ని. if you look at all the photos, I would be like sitting and listening to all of this. మరి ఆ యొక్క ఫోటోస్ మీరు చూసినట్లయితే మీ వల్ల నేను కూడా కూర్చొని ఈ వర్తమానాలన్నీ వింటూ So one ఉండేదాన్ని. day, I think it's the first year of the ministry, మరి పరిచర్యలో మొదటి సంవత్సరంలో Pastor Ben had to go to Africa for a mission trip. మరి ఆ యొక్క సువార్త పరిచర్య నిమిత్తం దైవజనులు బెన్ గారు ఆఫ్రికా దేశానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. From the time we started the church, he was very clear about the vision of the church. మరి సంఘము ఆరంభించినప్పటి నుండి కూడా సంఘ దర్శనము చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. He would say we want to bring the gospel that will renew the minds of people. Romans 12:2. మరి ఆ యొక్క రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం ప్రకారము ప్రజల యొక్క మనసులను నూతన పరిచే సువార్తను తీసుకురావాలనేది దర్శనమై ఉన్నది. In his schedule, so those days we used to have Friday nights. కాబట్టి ఆ దినాల్లో శుక్రవారం సాయంకాలపు ఆరాధనలు ఉండేవి. So because of his travel, he was missing one Friday night. కాబట్టి వారు సువార్త పరిచర్య నిమిత్తం వెళ్ళినందున ఒక శుక్రవారం సాయంకాలము వారు ఆరాధనలు లేరు. So then he was thinking, who should preach that Friday? కాబట్టి ఆ శుక్రవారం సాయంకాలము ఎవరు ప్రసంగిస్తే బాగుండు We అనుకున్నారు. were thinking we should bring a guest speaker, so and so, all those list of names. కాబట్టి ఆ దినమునకు ఆ యొక్క ముఖ్య అతిథిగా వర్తమానికులు ఎవరై ఉండవచ్చు, వీరా 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 అని వారి పేర్లు చూస్తూ But ఉన్నారు. then again he thought, no, I'm laying a foundation. Pastor Ben, he's preaching a series. He's building the church on that foundation of the truth. చూడండి, ఆ సత్యం వాక్యం యొక్క పునాది పైన సంఘమునకు పునాది వేస్తూ And he ఉండగా said, I don't know if I bring somebody, what is going to happen if the message they preach, if it is going to differ from what we are preaching. ఒకవేళ ఎవరైనా వర్తమానికుల్ని తెచ్చినట్లయితే వారు వేరొక వాక్యము బోధించినట్లయితే మనం వేస్తున్న పునాదికి అది వ్యత్యాసంగా ఉంటుందేమో అని వారు And అనుకున్నారు. it was still a small congregation. అప్పటికి ఒక చిన్న జనాంగమై ఉన్నది. And people from all different kind of confusions used to sit there. మరి వివిధ అంశాల గురించి ఆందోళన కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అక్కడ కూర్చునేవారు. So finally he said, what about you? You have been listening to the sermons all these days. I think you can preach. ఆకస్మికంగా వారు అన్నారు, ఇంతకాలంగా నువ్వు వాక్యాన్ని వింటున్నావు కదా, నువ్వెందుకు ప్రసంగించవద్దని నన్ను I said, అడిగారు. I can't preach. నేను అనుకున్నాను. Because even the times when they asked me to do some announcement, I used to shiver like anything. కొన్నిసార్లు ప్రకటనలు ప్రకటించమంటేనే నేను వణికిపోయేదాన్ని. So finally I thought, I said, okay, I'll do it because there's nobody else to do it. కాబట్టి ఆ రీతిగా చేయటికి ఎవరు లేనందున సరే నేను ప్రసంగిస్తానులే, So నేను that చేస్తాను Friday I అనుకున్నాను. had to prepare my sermon. కాబట్టి ఆ శుక్రవార వర్తమానం కొరకు నేను సిద్ధపడుతూ And I was ఉండగా, getting ready to preach. కాబట్టి ప్రసంగించుటకు నేను సిద్ధపడుతూ I ఉండగా, was writing my notes, but I was shaking. కాబట్టి నేను వణుకుతూనే నా నోట్స్ All రాసుకుంటున్నాను. kind of thoughts. మరి అనేకమైనటువంటి ఆలోచనలు Will వస్తున్నాయి. somebody listen? ఒకవేళ ఇది ఎవరైనా వింటే, What if somebody looks at the door and goes back that I am ఒకవేళ preaching? నేను ప్రసంగిస్తున్నానని డోర్ దగ్గర ఎవరైనా చూసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే Will I ఏంటి be able to పరిస్థితి? complete the sermon? నేను వర్తమానాన్ని ముగించగలనా? Can I even speak more than 20 minutes? నేను 20 నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా నేను So మాట్లాడగలనా? all these thoughts were running in my mind. ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా నా మనసులో పరిగెత్తుతూ But with ఉన్నాయి. all that, వాటన్నిటి మధ్యలో కూడా I don't know, it is out of submission to my spiritual authority or obedience to the word. I said yes and I started preaching. మరి నా ఆత్మీయ నాయకుడికి లోబడి ఉండటం ఏమో నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఒప్పుకొని ప్రసంగించాను.
most of the sermon I was looking down. మరి ఆ యొక్క వర్తమానం అంతట్లో కూడా నేను తల వంచి క్రిందని Because చూస్తున్నాను. I don't want to see the expressions of people. ఎందుకనగా ప్రజల యొక్క హావభావాలు చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు. So I almost finished my sermon. నేను నా వర్తమానాన్ని ముగించాను. Especially, I think the lights were very dim in that room and it was helping me. మరి ఆ గదిలో లైట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నందున కొద్ది చీకటిగా ఉన్నందున అది నాకు So సహాయపడి finally, చివరిగా at the end of my sermon, I gave an altar call. నా వర్తమానం ముగింపులో నేను ఆ యొక్క ఆల్టర్ కాల్ ని ఇచ్చాను. And I closed my eyes. నేను కన్ను మూసుకొని ఆ పిలుపునిచ్చాను. God, I don't know if anybody came in the front. ప్రభా ఎవరైనా ముందుకు వచ్చారో లేదో నాకు తెలియదు. So I just gave the altar call నేను ఆ యొక్క and పిలుపునిచ్చాను. I kept quiet. నేను మౌనంగా ఉన్నాను. And first time when I opened my eyes, nobody was there in the front. మొదటిసారి నేను కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు ఏ ఒక్కరును లేరు. Like, okay, what should I tell to Pastor Ben? Okay, anyway, I finished what I have to do. పర్వాలేదు దైవజనులకి పాస్టర్ గారికి ఏం చెప్పాలో సరే నేను ఏదైతే చేయాలో అది ముగించుకున్నాను అనుకున్నాను. Then slowly I was like, why nobody is coming in the front? ఎందుకు ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు అనుకుంటున్నాను. When I opened my eyes, నా కళ్ళు తెరిచేసరికి people were crying and weeping and they were prostrated wherever they were. చూడండి ప్రజలు కన్నీళ్లు విరుస్తూ ఏడుస్తూ సాగిలపడి ఉన్నారు వారున్న చోట. Like they were just, some of them, like I still remember some of our worship, but they were just flat in the front. మరి కొంతమంది అయితే అక్కడ ముందు అలాగా సాగిలపడినట్లుగా పడుకొని I ఉన్నారు. was in tears. నేను కూడా కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చాయి. That was like a trickle, that a tiny opportunity that God opened for అది me. ఒక చిన్న దార వలె చిన్న అవకాశాన్ని ప్రభు నాకు And in the తెరిచాడు. valley, ఆ యొక్క I లోయలో had to take the journey. నేను ఆ ప్రయాణాన్ని ఆరంభించి వెళ్ళాల్సి See, వచ్చింది. it's great when somebody lays hands. చూడండి చేతులు ఉంచుట అది గొప్ప విషయం అండి. But after laying hands, ఆ చేతులు ఉంచిన తర్వాత there is a process. అక్కడ ఒక ప్రక్రియ There ఉన్నది. is a work that you have to do. మరి మీరు చేయాల్సిన ఒక పని ఉన్నది. Commitment and discipline. మరి చూడండి ఒప్పందము కలిగి ఉండి మిమ్మును మీరు క్రమపరచుకోవాలి. Remember, there is no cheap impartation in life. మరి చూడండి మరి ఒక చిన్న చాలా తక్కువైన అనుగ్రహం అంటూ ఏమీ లేదండి. No impartation is cheap. మరి ఏ యొక్క అనుగ్రహము కూడా చౌకైనది Oh, కాదండి. pastor laid hands and that's it. మరి పాస్టర్ గారు చేతులు ఉంచారు అదే ఎంత అయిపోయింది. That's a trickle. అది ఒక చిన్న ధారగా ఉంటూ But ఉన్నది. you have to follow the process in the valley మరి ఆ యొక్క లోయలో ఉన్న ప్రక్రియను మీరు వెంబడించాలి. until it becomes wider and wider like a river. అది ఒక నది వల్లే వెడల్పు అవునంతగా మీరు So వెంబడించాలి. today, if there is anybody here who feels like there's nobody in my life, కాబట్టి మరి ఆ రీతిగానే నా జీవితంలో కూడా ఏ ఒక్కరును లేరని No మీరు అనుకున్నట్లయితే resource. నాకు కూడా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు అనుకున్నప్పుడు if you are planning to go to ministry or a minister or a leader, నీవు కూడా ఒక నాయకుడిగా పరిచారకుడిగా మరి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే there is no source. మరి ఏ ఆధారము లేదనుకుంటే Remember, God is your source. మరి దేవుడే నీకు మూల ఆధారమై ఉంటున్నాడు. He's going to open fountains for those people in valley. ఆ లోయ అలాంటి వ్యక్తులకు లోయల మధ్యలో కూడా ఊటల్ని ఆయన తెరుస్తూ And when ఉన్నాడు. that happens, మరి అది జరుగుతూ this is ఉన్నది. very important. ఇది చాలా That ప్రాముఖ్యమైనది. is not an overnight solution. చూడండి అది రాత్రికి రాత్రే వచ్చినటువంటి జవాబు కాదండి. The trickle is not the solution. చూడండి ఆ చిన్న దారే జవాబు కాదు. That tiny opportunity is not the ఆ solution. చిన్న అవకాశమే ఆ యొక్క జవాబు కాదండి. That He has opened a source. ఆయన ఒక ఆధారాన్ని తెరిచాడు. Now you have to undergo the process. ఇప్పుడు ఆ ప్రక్రియ గుండా మీరు వెళ్ళాలి. Whether it is your marriage, whether it is your business. అది మీ వివాహ విషయమే కావచ్చు, అది మీ వ్యాపారమే కావచ్చు. So God is going to open fountains for people in the valley. కాబట్టి లోయలో ఉన్న వారికి దేవుడు ఊటల్ని తెరవనై That ఉన్నాడు. means you are going to find a source. అనగా మీరు ఒక అవకాశాన్ని ఆధారాన్ని కనుగొనై And the ఉన్నారు. third one He's saying is, I will make the wilderness a pool of water. చూడండి అరణ్యమును ఉపుక చేసి నీటి మడుగుగా చేస్తానంటున్నాడు. Pool represents still water. చూడండి నీటి మడుగు అంటే నీళ్లు నిలిచి ఉన్నటువంటి స్థలముగా Water sits in కనబడుతుంది. a place. చూడండి ఒక స్థలములో నీరు నిలిచి ఉంటున్నది. The wilderness is another word for desert. మరి ఎడారికి మరో మాట మరి అరణ్యము అని కూడా So పిలుస్తారు. pools in wilderness represents, when you find a oasis in desert, it's like you are finding some kind of refreshing point. చూడండి అరణ్యములో ఆ యొక్క నీటి మడుగులను ఎండమావులను చూసినప్పుడు మీకు తాజా పరచబడుతున్నట్లుగా Those అనిపిస్తున్నది. places are very comforting. చూడండి ఆ స్థలములు మిమ్మల్ని ఆదరించినట్లుగా ఉంటున్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. But you don't stay at the oasis. కానీ అక్కడే మీరు నీటి మడుగులోనే మీరు You నిలిచి get ఉండరు. refreshed. మీరు అక్కడ తాజా You పరచబడతారు. get revived. మీరు అక్కడ తిరిగి పునరుజ్జీవం That is for పడతారు. a season. చూడండి అది కొంతకాలము మట్టుకై ఉంటున్నది. And then you have to go forward. ఆ తర్వాత మీరు ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉన్నది. So certain times, మరి see, కొన్నిసార్లు for example, somebody might come across you and say, okay, I want to pay your rent. మరి ఎవరైనా వచ్చి మీ ఇంటి అద్దెను మేము కట్టాలనుకుంటున్నామని కోరుకున్నప్పుడు
Or somebody, yesterday one girl was telling, Akka, I did not have money to go back to my hostel, but somebody gave me a ride. అక్క నిన్న మా హాస్టల్కి నేను వెళ్ళడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, కానీ ఎవరో ఒకరు నన్ను అక్కడికి దింపారు, డ్రాప్ చేశారన్నట్లు So those చెప్పారు. are the moments that God is doing something in your life. చూడండి, అలాంటి విషయాలు ప్రభు నీ జీవితంలో చేస్తూ But you ఉన్నప్పుడు, cannot live there forever. కానీ అట్టి స్థితిలోనే నిరంతరము నువ్వు You cannot నిలవలేవు. live on rights. మరి మీరు రైట్స్ పైన You నిలవలేరు. cannot live on waiting for somebody to come and pay your rents. ఎవరో వచ్చి మీ ఇంటి అద్దెల్ని కట్టుట స్థితిలోనే ఉండలేరు. That is a season. అది ఒక కాలమై It is very ఉంటున్నది. important. ఇది చాలా You know, when ప్రాముఖ్యమైనది. you remember Mount of Transformation? ఆ రూపాంతర పర్వతమును గురించి మీరు When జ్ఞాపకం Jesus went ఉంచుకున్నట్లయితే, there and the glory and everything, you know, they said, this is nice, let's stay here. యేసుక్రీస్తు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూసిన మహిమను బట్టి వారు అంటారు, ఇక్కడే పర్ణశాలలు వేస్తాము, ఇక్కడ చాలా బాగుంది It's అంటారు. not the place where they have to reside in the tabernacle. చూడండి, ఆ యొక్క పర్ణశాలలో ఉండుటకు అది స్థలము కాదండి. So even I believe these 3 days of nights or 3 nights of revival or 3 nights of fasting and prayer, ఈ యొక్క 3 రాత్రులు యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనలో కూడా you feel refreshed, మీరు you తాజాపరచబడతారు, get revived. మీరు తిరిగి This is going పునరుజ్జీవింపబడతారు. to mark something. ఇది ఒక ముద్ర వేయనై ఉంటున్నది. But there is a journey after this. కానీ దీని తర్వాత ఒక ప్రయాణము ఉన్నదండి. Have you ever had an experience of listening to a person for a while? మరి కాసేపు ఒక వ్యక్తి మాటలు వినే అనుభవం మీకు You might ఉన్నదా? have read their books, you వాళ్ళ have read their పుస్తకాలు మీరు sermons, you have చదివి written all the notes. After 3 years, you felt like, I'm done, I'm moving on from this person. మీ వారి ప్రసంగాలు విని 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ వ్యక్తితో పని అయిపోయింది అని మీరు ముందుకు కొనసాగుతూ ఉంటారు. But what you received then, కానీ మీరు అక్కడ ఏదైతే పొందుకొని it ఉన్నారో still helps you in the journey. ఆ ప్రయాణంలో అది మీకు ఇంకనూ సహాయపడుతూ ఉంది. So I'm not saying these 3 nights are going to be waste or it is just going to be small trickle. చూడండి, ఈ 3 రాత్రులు కూడా ఏదో చిన్న ప్రారంభంగానో వ్యర్థంగానో ఉంటుందని నేను What చెప్పట్లేదు. you receive here, కానీ మీరు ఇక్కడ ఏదైతే the పొందుకుంటున్నారో refreshment, ఆ యొక్క తాజాపరచబడుట, The word. ఆ వాక్యము what is going to mark you tonight, ఈ రాత్రి ఏదైతే నిన్ను ముద్రిస్తూ ఉన్నదో it is going to I think establish you in a certain journey అది ఆ యొక్క కొంత ప్రయాణంలో మిమ్మల్ని స్థాపిస్తూ ఉన్నది. which will help you for a lifetime. అది మీ జీవిత కాలమునకు అది మీకు సహాయపడుతూ ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And finally the 4th one, మరి చివరిగా 4వది, are the springs. మరి ఆ నీటి బుగ్గలు, Springs in the dry land. మరి ఆ యొక్క ఎండిన నేలలో నీటి బుగ్గలను గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Springs represent moving water, gushing of water. మరి ఆ నీటి బుగ్గలు ప్రవహిస్తూ మరి తన్నుతున్నటువంటి నీటిని చూపుతూ ఉన్నాయి. So this gushing, it's like Exodus, how children of Israel came out of Egypt. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నిర్గమముగా వారు ఆ యొక్క ఐగుప్తు నుండి ఎలాగైతే బయటికి వచ్చారో ఆ రీతిగా ఉంటూ So ఉన్నది. some of you are going to experience that moment మరి అలాంటి అనుభవాల్ని మీరు అనుభవించనే out ఉన్నారు. of the bondage. మరి బంధకాల్లో నుండి రావడము, You're going to gush out into the promised land. మరి వాగ్దాన భూమిలోనికి తన్నుకుంటూ వెళ్తున్నట్లుగా So ఉంటూ ఉన్నది. different people are going to have different experience in the month of June. ఈ యొక్క జూన్ మాసంలో వివిధ ప్రజలు వివిధ అనుభవాల్ని కలిగనే ఉంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Rejoicing. ఆనందిస్తున్నారా? So whatever is going to happen, కాబట్టి ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నదో, now what I want to tell, మరి నేనేం this is the చెప్పదలుచుకున్నానంటే, most important point of my sermon. నా వర్తమానంలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన Verse అంశమైనది. 19. 19వ వచనము, Verse 19. 19వ వచనము. So is going to give fountains, rivers, pools and springs. కాబట్టి ఇవి నదులను, ఊటలను, ఆ యొక్క ఎండిన నేలలో నీటి బుగ్గలను ప్రవహింపచేస్తూ ఉంటున్నాయి. And verse 19 says, మరి 19వ వచనం చూసినట్లయితే, I will plant in the wilderness the cedar and the acacia tree, the myrtle and the oil tree. I will set in the desert the cypress tree and the pine and the box tree together. నేను అరణ్యంలో దేవదారు వృక్షమును, తుమ్మ చెట్లను, గొంజి చెట్లను, తైల వృక్షమును నాటించెదను. అడవిలో తమల వృక్షములను, సరళ వృక్షములను, నేరేడు వృక్షములను నాటెదను. So here he is talking about 7 types of trees. ఇక్కడ 7 రకములైన వృక్షములను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Don't worry, I'm not going to tell about the 7 types. కానీ 7 వృక్షములను గురించి నేనేం చెప్పట్లేదు. One thing you have to remember is, ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, these are not fruit bearing trees. మరి అవి ఫలములను కలిగి ఉండే చెట్లు కావండి. I'm giving you rivers నేను నదులను ఇస్తూ ఉన్నాను, to plant trees. మరి చెట్లను నాటుటకు. So this rivers, ఈ నదులు, this water ఈ నీరు is not just for you to experience some kind of fruit immediately. మరి ఫలములను వెంటనే అనుభవించుటకు కాదు. This is for you to plant something, మరి ఏదో ఒకటి నాటుటకై ఉన్నది. for you to establish something. మరి ఏదో ఒకటి స్థాపించుటకై ఉన్నది. So all these trees are like our teak, you know, teak wood.
మరి టేకు చెట్లు తెలుసు What do they కదండి do? మీకు. Usually they use them for construction or some shade. వాటిని ఏదో నీడకి ఇచ్చుటకో లేక ఆ యొక్క ద్వారబంధాలుగా వారు చేస్తూ ఉంటారు. So God is going to construct something in your life by the waters that are going to flow. మరి నీ జీవితంలోనికి ప్రవహించుచున్న నీటి ద్వారా దేవుడు ఏదో ఒకటి నీలో కడుతూ See, ఉన్నాడు. construction takes a lot of planning, working and thinking. చూడండి, దేనాన్న నిర్మించాలి అంటే, కట్టాలి అంటే ఎంతో ప్రణాళిక కావాలి, ఎంతో అవసరత ఉంటున్నది. So all the waters that are going to flow, కాబట్టి ప్రవహించుచున్న ఆ నీరంతా He కూడా wants to rebuild your life. ఆయన తిరిగి నీ జీవితాన్ని కట్టాలనుకుంటున్నాడు. So it's not just a miraculous supply. అది ఏదో అద్భుతమైనటువంటి సరిఫర కాదండి. It's not just, okay, you were thirsty, I gave you water, you go back, again you thirst and come back to me. నువ్వు దప్పికొన్నావు గనుక నీకు నీరు ఇస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపో, మరలా నువ్వు దప్పికొన్నప్పుడు నువ్వు తిరిగి రా అన్నట్లుగా కాదు. See, I want this pattern to change from this fasting prayers. ఈ ఉపవాస ప్రార్థనల నుండి ఈ పద్ధతి మార్చబడాలి. You receive something for these 3 days ఈ 3 రోజుల్లో ఏదో ఒకటి మీరు and పొందుకొని again come back with the same point. మరలా అదే అంశముతో మీరు Next తిరిగి రావద్దు. month. వచ్చే నెల. So our lives are not meant to be lived on the miraculous supply alone. చూడండి, అద్భుతమైన సరిఫర మీద మాత్రమే మన జీవితాలు ఉండవద్దు. When a miraculous supply shows up, ఎప్పుడైతే అద్భుతమైన సరిఫర నీకు you should అందింపబడుతుందో use them to build some systems and structures in your life so that you go to a place where you will never lack. నీ జీవితంలో కొన్ని వ్యవస్థల్ని, కొన్ని రూపములను మీరు స్థాపించాలి. అప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏది లేమి అంటూ ఉండదు. Are you understanding this? అర్థమవుతుందండి? Those who understood said amen. అర్థమైన వాళ్ళు ఆమేన్ అని చెప్పండి. Hallelujah. ఆమేన్, హల్లెలూయా. See, you asking somebody for prayer, that is great. ఎవరినైనా ప్రార్థన కొరకు అడిగారంటే అది గొప్ప విషయమే, But మంచిదే. you should not be in a place where you're always asking somebody to pray for you. కానీ ఎల్లప్పుడూ ఎవరో ఒకరు నీ కొరకు ప్రార్థించాలనే ఆలోచన స్థితిలో ఉండడం మంచిది When you కాదు. don't have the word, మరి వాక్యము లేనప్పుడు, when you don't have a pastor around, మరి వాక్యము నీ యొద్ద లేనప్పుడు, సంఘ కాపరి నీ యొద్ద when you లేనప్పుడు, did not have the strength, when you did not have the faith, yes, we will come and pray for you. నీకు బలము లేనప్పుడు, నీకు విశ్వాసం లేనప్పుడు మేము వస్తాము, మీ And కొరకు when you ప్రార్థన receive చేస్తాము. the miracle, నువ్వు ఎప్పుడైతే అద్భుతమును పొందుకుంటున్నావో, you should not be living your life based on, okay, now something happens, I can go back and receive the miracle from that place. కాబట్టి ఏదో గొప్ప కార్యం జరిగింది కాబట్టి ఏదైనా జరిగితే మరలా అక్కడికి వెళ్ళి మరలా నేను అద్భుతం పొందుకుంటాను అన్నట్లుగా ఉండొద్దు. So when you receive this miraculous supply, ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సమకూర్పును you have పొందుకున్నప్పుడు to build certain things మీరు కొన్ని విషయాల్ని కడుతూ where ఉండాలి. you will not go back to the original place. మరలా ఆ మూల స్థితిలోనికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. You have to go to a place where you are guaranteed there will be no lack in my life. నీ జీవితంలో ఇక లేమి ఉండదు అనే నిశ్చయిత స్థలంలోనికి You నువ్వు are వెళ్ళాలి. drinking, you are taking the water, నువ్వు ఆ నీటిని తీసుకుంటున్నావు, but it is not just for drinking. అది కేవలము త్రాగుటకు It is మాత్రమే for you కాదండి. to plant these trees. ఈ చెట్లను నాటుటకు ఆ నీరు నీకు ఉన్నది. What happened when you plant these trees? ఈ చెట్లను నాటినప్పుడు ఏం There జరుగుతుంది? was wilderness one point. ఒకప్పుడు అది అరణ్య భూమిగా God ఉన్నది. gave me water. దేవుడు నీటినిచ్చాడు. Now I planted these trees. ఇప్పుడు ఈ చెట్లని నాటాను. Now this place will no longer be a wilderness, but it is going to be a place of abundance, forest, and there are trees that will give shade for others. ఇక ఎంత మాత్రమున ఈ స్థలము అరణ్య భూమిగా పిలవడదు, కానీ అనేకులకు నీడనిచ్చే మహా వృక్షము వలె ఇక్కడ ఉంటూ ఉన్నాయి. Okay, let me give you this example. ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. We say, we shall not die. మనము One of the చనిపోము confession. అని ఒక ఒప్పుకోళ్ళు చేస్తాం. If you don't die, ఒకవేళ మీరు చనిపోకపోతే you will live long. మీరు దీర్ఘాయువుతో ఉంటారు. That's a revelation. అది ప్రత్యక్షత. So if you're living long, ఒకవేళ మీరు ఆ యొక్క బహుకాలము జీవిస్తున్నారంటే what do we declare? I shall not die. I will live long and proclaim the works of God. నేను చనిపోను, చిరకాలము జీవించి దేవుని యొక్క కార్యములను ప్రచురించదనని So you ప్రవచిస్తుంటాం. will live 70 years, అనగా ఒకవేళ 70 సంవత్సరాలు 75, 75, 80, 80, 85, 85, 90. 90. No amens. ఆమేన్లు అనట్లేదు ఇంకా ఎవరు కూడా. They can't believe, oh my God, so many years. ఓ ఇన్ని సంవత్సరాలా అని ఎవరు నమ్మలేకపోతున్నారు. Okay, whatever you are believing. మీరు ఏదైతే నమ్ముతూ ఉన్నారో, So in India, I believe the retirement age is 60 years. మరి యొక్క భారతదేశంలో ఆ యొక్క పదవి విరామం చేసే స్థితి Am I right? 60 58 or సంవత్సరాలు 60. ఉంటున్నది. Okay, 60 years you are living. మరి 60 సంవత్సరాలు మీరు జీవిస్తున్నారు So అనుకుందాం. for 60 years you are working. మరి 60 సంవత్సరాలుగా మీరు పని చేస్తూ You are ఉన్నారు. getting some money. మరి మీకు కొంత డబ్బు వస్తూ ఉంది. First of the month you have pocket full. మరి ఆ నెలలో మొదటి వారంలో జోబు నిండా డబ్బులు ఉంటాయి. Last week pocket nil.
మరి ఆ యొక్క చివరి వారంలో మరి జోబిలు ఖాళైపోతాయి. So your money is enough for only for 20 days if you stretch 24 days. కాబట్టి మీ యొక్క డబ్బు ఒక 20 రోజులు, ఇంకా కష్టపడితే 24 రోజుల వరకు So for పనిచేస్తాయి. 60 years you lived like this. మరి ఈ రీతిగా 60 సంవత్సరాలు Maybe మీరు 1 month జీవించారు. you did not have money. We spoke something, word was released. Somebody came, helped you, gave you the money for the hospital bills. చూడండి, ఒక నెల మీ దగ్గర డబ్బు లేదు, మీరు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరో వచ్చి మీ యొక్క ఆసుపత్రి బిల్లులు కట్టి ఉండవచ్చు. Now you have lived that life for 60 years. మరి 60 సంవత్సరాలుగా మీరు ఆ జీవితాన్ని If జీవించున్నారు. you're going to live another 20 years, మరో 20 సంవత్సరాలు మీరు బ్రతుకుతూ ఉంటే how many miracles have to take place in your life every day మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు ఎన్ని అద్భుతములు జరగాలి for the 20 years? ఆ యొక్క 20 సంవత్సరాలకి? So when the miracle showed up, ఎప్పుడైతే అద్భుతము కనబడుతూ you ఉన్నదో thought the water is for drinking. మరి మీరు అనుకుంటారు ఆ నీరు త్రాగుటకే అనుకున్నారు. You did not think that it is also for planting. అవి నాటుటకు కూడా అని మీరు అనుకోలేదండి. I know you believe God for supernatural supply, you believe God for financial breakthroughs, you believe God for miracles. మరి అద్భుతముల కొరకు, అతీతమైన కార్యముల కొరకు దేవుని యందు మీరు నమ్మిక ఉంచి But ఉన్నారు. many of you కానీ మీలో అనేకులు never pray, ఎన్నడూ Lord, ప్రార్థించలేదు. help me to use this water to plant something that generations after me will be blessed with this miracle. ప్రభా, ఈ యొక్క నీటి ద్వారా ఏదో నాటుటకు నా తర్వాత తరముల వారు దీవింపబడినట్లుగా సహాయం చేయమని మీరు ప్రార్థించి Are you ఉండకపోవచ్చు. understanding this? అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుందా? Yes, తెలుగులో Pastor. చెప్పాలా నేను ఒక 2 నిమిషాలు? చెప్పండి అమ్మగారు. ఓకే. సో దేవుని నుంచి ఒక నీరు లేదంటే దేవుని నుంచి ఏదైనా పొందుకున్నప్పుడు ఆ సమయంలో దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యమే మనం చూస్తాం. కానీ ఆ అద్భుతము ద్వారా, ఇప్పుడు ఈ అద్భుతము ద్వారా నేను ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు లేకపోతే నా వచ్చే తరము దీని మీద ఎలా నిల్చుండాలనేది మనం ఆలోచించం. ఎస్పెషలీ ఫైనాన్సెస్. వన్స్ యూ రిసీవ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ మిరకల్, యూ ఈట్ దట్, యూ డ్రింక్ దట్, బట్ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ప్లాంటింగ్. ఇప్పుడు ఈ డబ్బు వచ్చింది, దీన్ని ఏం చేయాలి? ప్రతిరోజు వచ్చి దేవుడు అద్భుతకరుడు అంటే అద్భుతకరుడే, కానీ కొన్ని నీళ్ళు అక్కడ మొక్కలు నాటడానికి ఇస్తున్నాడు, Yes, amen. కొన్ని నీళ్ళు తాగడానికి ఇస్తున్నాడు. సో మొక్కలు నాటడం అనేది మర్చిపోతున్నాం. మొక్కలు నాటినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఎడారిగానే ఉంటుంది. మొక్కలు నాటినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఎడారిగా ఉండదు. కానీ అడవి వృక్షములతో నింపబడినప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఎడారి లాంటి స్థలంలోకి రానవసరం లేదు, నువ్వు రానవసరం లేదు, నీ పిల్లలు రానవసరం లేదు, దాని తర్వాత ఎన్ని తరాలు కూడా అక్కడికి రానవసరం లేదు. Amen. సో Hallelujah. డోంట్ కమ్ విత్ ద టెంపరరీ మైండ్ సెట్ హియర్. కాబట్టి తాత్కాలికమైన మనస్తత్వంతో మీరు ఇక్కడ So రావద్దు. for this 3 days you come with some kind of, okay, I want a house, I want a loan, I want a job, I want an increase. కాబట్టి ఇల్లో, లోనో, హెచ్చింపో, అధికమో ఏదో అవసరతతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చు. God will answer that. దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ Now ప్రశ్నకు with that జవాబిస్తాడు. answer, ఆ యొక్క జవాబుతో are you building something? మీరు ఏదైనా కడుతూ ఉన్నారా? So for example, let me say one more thing. ఉదాహరణకి మరో విషయాన్ని నేను You చెప్తాను. want healing in your body. మీ శరీరంలో స్వస్థత మీకు మా షుగర్ కావాలనుకున్నారా? లెవెల్స్ ఎక్కువైపోయామ్మా, ప్రార్థన చేయి. I will pray, no problem. When God brings those sugar levels to normal, మరి నేను ప్రార్థిస్తాను, దేవుడి నీ మధుమేహపు విషయాన్ని సాధారణంగా చేసినప్పుడు what you are going to do? నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉన్నావు? Go back and eat 3 times white rice and all the sweets. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క 3 పూట్లు అన్నం తినేసి మరి ఆ యొక్క స్వీట్స్ తినేసి. One lady, I think, I don't remember which place, అమ్మ దేవుడు ఎంతో అద్భుత కార్యం చేశాడు, నాకు ఎప్పటి నుంచో మామిడి పళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం, ఈ షుగర్ వ్యాధి వల్ల తినలేకపోయాను, కానీ మీరు ప్రార్థన చేశాక షుగర్స్ నార్మల్ వెళ్ళాయి, అప్పటి నుంచి రోజు కిలోలు తింటున్నాను. సో ఇట్స్ అ మిరకల్. అద్భుతమే అది. You need a miracle tonight. ఈ రాత్రి నాకు కూడా అద్భుతం అవసరం. ఆమేన్. So when God is giving you a miracle, కాబట్టి దేవుడు నీకు ఒక అద్భుతం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు that water, ఆ యొక్క నీరు, you have to plan for planting trees. కాబట్టి ఆ మొక్కలను నాటుటకు అది మీరు వాడాలి. Planting trees to reconstruct, rebuild. కాబట్టి తిరిగి కట్టుటకు మరి ఆ యొక్క నీటిని మీరు The వాడాలి. revelation that you are receiving here, మీరు ఇక్కడ పొందుకుంటున్న ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత, Holy Spirit వచ్చింది, great. But are you able to do something with that? ఆ పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో మీరు ఏదైనా గొప్ప కార్యం It's చేస్తున్నారా? great that you slayed by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు వధింపబడ్డావు, మంచిదే. After that you have to get up ఆ తర్వాత నువ్వు లేవాలి and కదా, go and face your life. మరి నువ్వు వెళ్ళి నీ జీవితాన్ని ఎదుర్కోవాలి. So this is not for you to have some kind of nice experience, fall down, get up, and what is this? కాబట్టి పడిపోవటం, లేచుట అదొక మంచి అనుభవం. ఏంటి ఇదంతా You కూడా? know, in Sunday school,
మరి ఆ యొక్క సండే స్కూల్లో when this entire move of the Holy Spirit was happening. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కదలిక జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు The older children were receiving and they were being slayed. మరి ఆ యొక్క కొంతమంది పెద్ద పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని వారు ఆత్మలో మరి పడిపోతూ And the ఉన్నారు. younger children wanted that experience. కాబట్టి ఆ చిన్న పిల్లలు కూడా ఆ అనుభవం కావాలని They would కోరుకుంటున్నారు. purposefully fall down. వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా And they say, పడిపోతున్నారు. Auntie, please turn off the light. Yes. So it's just the experience. కాబట్టి అదొక అనుభవం So ఏంటున్నది. you're not coming into this atmosphere to just experience something కాబట్టి ఏదో అనుభవించుటకు మాత్రమే ఈ and వాతావరణంలో go back to రావట్లేదు. the desert place. కాబట్టి తిరిగి ఆ యొక్క అరణ్య స్థితిలోనికి వెళ్తూ You ఉన్నారు. have to build your life. మీ జీవితాన్ని మీరు కట్టుకోవాలి. Because many of us are thinking we can build our life on miracles only. కాబట్టి చాలా మంది అనుకుంటారు మా జీవితాల్ని కేవలం అద్భుతముల మీదనే కట్టుకుంటున్నాం You have అనుకుంటున్నారు. to build your lives on certain systems and structures మరి కొంత వ్యవస్థల పైన so that you don't have to go back to the place of lack and desert every time. కాబట్టి ప్రతిసారి ఆ లేమిలో ఆ యొక్క స్థితిలోనికి ఎడారి స్థితిలోనికి వెళ్ళాల్సిన So అవసరం when I లేదు. release the word streams in the desert, కాబట్టి ఎడారిలో సెలయేరులు అనే మాట నేను విడుదల చేసినప్పుడు you know, people who are coming for the first time, they get excited కాబట్టి మొదటిసారిగా వచ్చిన వారు సంతోషిస్తూ because they're ఉన్నారు. in a desert place. ఎందుకనగా వారు ఆ యొక్క ఎడారి స్థితిలో ఉంటున్నారు. You are coming to church since 3 years మరి 3 సంవత్సరాలుగా మీరు సంఘానికి and వస్తున్నారు. you're still going through wilderness and desert experience. మీరు ఇంకను ఎడారి పరిస్థితి అరణ్య భూమి పరిస్థితిలో This వెళ్తున్నట్లయితే is not the first time God is releasing a word like that. దేవుడు అలాంటి వాగ్దానమును మొదటిసారి విడుదల Why చేయట్లేదు. are you ending up in those places over and over again? మరలా అలాంటి స్థితిలోనే నువ్వు ఎందుకు ఉంటున్నావు? Because you are not able to build anything from that miracle. ఎందుకనగా ఆ అద్భుతము నుండి నువ్వు ఏది కట్టలేకపోతూ You are ఉన్నావు. just receiving the miracle నువ్వు కేవలం అద్భుతము and you are పొందుకుంటున్నావు. not planting anything నువ్వు from it. ఏది కూడా నాటట్లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So tonight I want you to take a commitment. కాబట్టి ఈ రాత్రి ఒక ఒప్పందాన్ని Make a commitment to God. మరి దేవుని పట్ల ఒక ఒప్పందం That చేయండి. job that you are going to give me, మరి మీరు ఇవనై ఉన్న ఆ యొక్క that ఉద్యోగము, promotion that you are going to give me, దేవా నువ్వు నాకు ఇస్తున్న ఆ యొక్క హెచ్చింపు, that child that is going to come out of my womb, నా గర్భంలో నుండి వస్తున్న ఆ యొక్క బిడ్డ, the ministry that you are going to open for me. నా కొరకు నువ్వు తెరవనై ఉన్న ఆ యొక్క పరిచర్య, I'm going to plant and rebuild my life in such a way that generations will be blessed. నేను మొక్కలు నాటి నా జీవితాన్ని మరల కడుతున్నాను. ఏ విధంగానగా తరతరాల వారు ఆశీర్వదింపబడినట్లుగా. Can I give you an example? ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పనా? Pastor Ben is here. దైవజనులు పాస్టర్ బెన్ గారు He ఇక్కడ has the ఉన్నారు. anointing. వారు No అభిషేకం doubt కలిగి about ఉన్నారు. it. He has the call of God upon his life. దేవుని యొక్క పిలుపు వారి పైన He has ఉన్నది. the grace of God. దేవుని యొక్క కృప వారి పట్ల ఉన్నది. But with all of that, మరి వాటన్నిటితో పాటు he's building something ఆయన ఒక దానిని కడుతూ in ఉన్నాడు. Gachibowli గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో that is going to shake the nation for generations. మరి తరతరములుగా దేశములను కదిలించనే ఉన్నది. So if we have at least 20 Pastor Ben Juniors in Hyderabad, మరి హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో పాస్టర్ బెన్ జూనియర్ లాంటి వారు why will not Hyderabad become a revival center for India? మరి భారతదేశమునకు ఒక ఉజ్జీవ కేంద్రంగా హైదరాబాద్ ఎందుకు ఉండకూడదండి? So don't be at a place of just drinking the water and going, plant and rebuild. చూడండి, నీరు త్రాగి వెళ్ళిపోవడం కాదు, కానీ నాటబడి తిరిగి కట్టడం చేయండి. You have to build something. మీరు ఒక దానిని కట్టాలి. So what am I doing with the miracle that I have? నేను పొందుకున్నటువంటి అద్భుతముతో నేను ఏం I have received the చేస్తున్నాను? Holy Spirit. Now what? నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నాను. I have ఇప్పుడేంటి? seen the vision. Now what? నేను ఇప్పుడు దర్శనాన్ని చూశాను. ఇప్పుడేంటి? God has given me the job. Now what? దేవుడు నాకు ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ తదుపరి ఏమిటి? Did you do something wise with your job, or again you come back, oh, this job is gone, pray for another job? ఈ ఉద్యోగంతో తెలివియుక్తమైన ఏదైనా పని చేసావా, లేక ఉద్యోగం పోయింది మరలా ఉద్యోగం కొరకు ప్రార్థన Are you చేయమంటున్నావా? understanding the message? అర్థమవుతుందండి Are you understanding the వర్తమానము? message? So I don't want a bunch of people coming back to the valley and wilderness every time. కాబట్టి కొంతమంది ఆ యొక్క ఎడారి లాంటి పరిస్థితుల్లోనికి, లోయ లాంటి పరిస్థితుల్లోనికి మరలా రాకూడదు. But I want an army కానీ ఒక సైన్యము కావాలి. that is going to plant వారు నాటబడిన and సైన్యము. rebuild something in this church ఈ సంఘంలో తిరిగి or in కట్టువారుగా this ఉండాలి. nation ఈ దేశంలో తిరిగి where people కట్టువారుగా will ఉండాలి. not have to go through desert మరి experiences. ప్రజలు తిరిగి ఆ యొక్క ఎడారి పరిస్థితి, అరణ్య పరిస్థితి గుండా వారు వెళ్ళవద్దు. You know, if India becomes a Christian nation, మరి భారతదేశము ఒక క్రైస్తవ దేశముగా మారినట్లయితే 60% of your prayer requests are answered. మరి ఆ యొక్క 60% మీ ప్రార్థన విన్నపములకు జవాబు వచ్చినట్లే. Do you know that? మీకు తెలుసండి? So instead of building that, మరి అది కట్టుటకు బదులుగా we are trying to think that miracle, that water is for me to drink and then again go back to a desert place. మరి ఆ యొక్క అద్భుతము నీరు నా కొరకు త్రాగుటకి అనుకొని మరలా ఆ యొక్క ఎడారి స్థితిలోనికి వెళ్తూ ఉన్నారు. So God does certain things certain way.
దేవుడు కొన్ని విషయాలు కొన్ని విధానాలు As I'm చేసినప్పుడు closing, I want to show you a principle. నేను ముగిస్తూ ఉండగా ఒక సూత్రాన్ని మీకు చూపుతూ In ఉన్నాను. Ezekiel chapter 37, హెజ్కేలు గ్రంథము 37వ అధ్యాయము. dry bones. మరి ఎండిన ఎముకలు, There's no hope. అక్కడ నిరీక్షణ లేదు. How can this come back to life? ఇవి తిరిగి ఎలా బ్రతకగలవని, How can I build this? దీనిని ఎలా కట్టగలను? Something like our nation. మన దేశము వలె. People will think, how? No, impossible. India, it will take 100 years. మరి భారతదేశం మార్చబడాలంటే ఇంకా 100 సంవత్సరాలు పడుతుంది, అసాధ్యం అనుకుంటారు. No, dry bones. ఎండిన ఎముకలు. When God took the prophet to dry bones, మరి ఆ దేవుడు ప్రవక్తని ఎండిన ఎముకల యొద్దకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు, let me read the scripture, verse 37. So in 36, in Ezekiel chapter 36, God gives a promise. మరి హెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఒక He's saying, I'm going to rebuild this nation. ఈ దేశాన్ని నేను తిరిగి కడుతున్నాను అన్నాడు. Which nation? ఏ దేశం The అండి? nation which was destroyed completely. మరి సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా నాశనం The అయిపోయిన temple దేశాన్ని, was burnt. మరి వారి సరిహద్దులు కాల్చబడ్డాయి. There's no hope. It was all ruins. మరి అక్కడ ఎంత వినాశనమే, అక్కడ ఎలాంటి నిరీక్షణ లేదు. And he's saying, I'm going to build this nation. నేను ఈ దేశాన్ని మరలా కడుతున్నాను. It is going to be fruitful. ఈ జనాంగము తిరిగి ఫలవంతంగా You're going to ఉంటారు. see greenery. మరి అక్కడ పచ్చదనం This చూస్తారు. nation is going to be a blessing. ఈ దేశము అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా He gives ఉంటుంది. this prophecy in chapter 36. మరి 36వ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క ప్రవచనము ఉన్నది. In chapter 37, 37వ he అధ్యాయంలో takes Ezekiel to the dry bones. మరి హెజ్కేలు ప్రవక్తను ఎండిన ఎముకల యొద్దకు And he's saying, this తీసుకెళ్తున్నాడు. is like the whole land of Israel. మరి ఇదంతా ఇశ్రాయేలు జనాంగముగా ఉన్నది. And then, let me go to verse 2. Yeah. రెండవ వచనమా? Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. ఎముకలు అనేకంలో ఆ లోయలో కనబడిను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. And the first verse says, the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord. మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ యొక్క హస్తము నా మీదకి The వచ్చి, hand of the Lord came. మరి యెహోవా హస్తము నా మీదకి The hand వచ్చెను. of the Lord represents the power of God. మరి యెహోవా యొక్క హస్తము దేవుని యొక్క శక్తిని చూపుతూ ఉన్నది. And the spirit of the Lord represents the realm. మరి ఆత్మ అనేది మరి ఆ యొక్క ప్రపంచమును చూపుతూ ఉన్నది. So the power of God lifted him into a realm. మరి దేవుని యొక్క శక్తి ఒక ప్రపంచంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళినది. See, that is what is going to happen. అదే జరుగుతూ The ఉన్నది. power of God దేవుని యొక్క శక్తి is going to shift you into an atmosphere. మరి ఒక వాతావరణంలోనికి In నేను the next few minutes when we are going to pray, మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు అది జరగనే in the ఉన్నది. midst of what is happening in the nation. మరి దేశంలో అనేక కార్యములు జరుగుతున్న మధ్యలో See, some of you experience this when you come to church, మీరు సంగమునకు when you're వచ్చినప్పుడు listening to the word, వాక్యాన్ని you're వింటున్నప్పుడు feeling nice. మంచిగా You forget your అనిపిస్తుంది. problems. మీ సమస్యలు You మర్చిపోతారు. feel encouraged. మరి మీరు You're బలపరచబడతారు. in a different atmosphere. మరి వేరొక వాతావరణం మీకు కలుగుతూ ఉంది. So the power of God, కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తి it took Ezekiel to these dry bones, మరి హెజ్కేలు ప్రవక్తని ఎండిన ఎముకల యొద్దకు and తీసుకుని he's వెళ్ళి saying, prophesy to the dry bones. ఆ ఎండిన ఎముకలతో నువ్వు ప్రవచించమంటున్నాడు. There are two things happening here. ఇక్కడ రెండు విషయాలు జరుగుతున్నాయి. One, God is commanding Ezekiel. ఒకటేమో దేవుడు హెజ్కేల్ని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. Second, Ezekiel is prophesying. రెండవది హెజ్కేలు ప్రవచిస్తూ So there ఉన్నాడు. is voice of God and voice of man. ఇక్కడ దేవుని యొక్క స్వరము ఉన్నది, మానవుని యొక్క స్వరము కూడా అక్కడ ఉన్నది. See, God never prophesies because he knows everything. దేవుడు సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు గనుక ఆయన ఎన్నడూ ప్రవచించడు. He commands. ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు. And based on that, దానిని ఆధారం చేసుకుని Ezekiel has to prophesy. హెజ్కేలు ప్రవచించాలి. What is prophecy? ఏంటి ప్రవచనము? Every word you release in alignment with word of God is prophecy. దేవుని యొక్క వాక్యానికి అనుగుణంగా నువ్వు విడుదల చేస్తున్న ప్రతి మాట ప్రవచనమై ఉన్నది. He has called us prophets. ఆయన మనల్ని ప్రవక్తలుగా పిలిచి So ఉన్నాడు. when he say you prophesy, మరి నిన్ను ప్రవచించమంటున్నాడు. what do you have to do? నువ్వు ఏం చేయాలి? Every word that comes out of your mouth should be in alignment with God's word. నీ నోటి నుండి వస్తున్న ప్రతి మాట దేవుని యొక్క వాక్కునకు అనుగుణంగా ఉండాలి. When God's word దేవుని యొక్క వాక్కు spoke విడుదలైనప్పుడు to Ezekiel, హెజ్కేల్తో మాట్లాడినప్పుడు nobody heard it. మరి ఆ మాటని ఎవరిని వినలేదు. Only Ezekiel heard it. హెజ్కేల్ మాత్రమే దేవుని వాక్కును But విన్నాడు. when Ezekiel started prophesying, ఎప్పుడైతే హెజ్కేలు ప్రవచించడం the ప్రారంభించాడు, same sound was in the dry bones rattling. చూడండి అదే స్వరము ఎండిన ఎముకల మధ్య అది ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నది. I'm going little deep here, just give me 5 minutes. So this is what happens, like for example, when Pastor Ben is here. మరి పాస్టర్ బెన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు అనుకుందాం.
he hears the commandment from God. మరి దేవుని యొద్ద నుండి ఒక ఆజ్ఞను ఆయన And వింటాడు. every time he's preaching, ఆయన బోధిస్తున్నప్పుడల్లా the same sound is coming on the inside of all of you. మీ అందరి లోపల అదే ధ్వని మరి తిరిగి ప్రతిధ్వనిస్తూ When ఉంటున్నది. Ezekiel prophesied, ఎప్పుడైతే హెజ్కేలు ప్రవచించాడో all these bones were shattered, మరి ఈ ఎముకలన్నీ కూడా చెదిరిపోయి but ఉన్నాయి. they came and aligned themselves exactly in the right places. ఆ ఎముకలన్నీ కూడా వచ్చి వాటి సరైన స్థానంలో అవి నిలబడి ఉన్నాయి. Hip bone to thigh bone to the knee to the legs and then to the ankle, everything came in order. చూడండి, తొంటి ఎముకలు, మోకాలు ఎముకలు, పాదం ఎముకలు అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి అంటుకొని అవి నిలబడుతూ And ఉన్నాయి. after this, వీటి there's తర్వాత a lot of people, అక్కడ అనేక మంది ఉన్నారు, but there is no life. కానీ వాటిలో జీవము లేదు. See, sometimes numbers, కొన్నిసార్లు సంఖ్య, just because the numbers are more, మరి సంఖ్య అధికముగా doesn't ఉన్నందున mean it is having life or strength. మరి అక్కడ బలముందనో లేక జీవముందనో కాదండి. He had to prophesy again. ఆయన మరలా ప్రవచించాల్సి So ఉన్నది. you remember in the nation of Israel, ఇశ్రాయేలు When జనాంగంలో they were మీరు in గుర్తించినట్లే, వారు ఐగుప్తులు ఉన్నప్పుడు Israelites were more in number than the Egyptians. చూడండి, ఐగుప్తుల కంటే ఇశ్రాయేల్ యొక్క సంఖ్య అధికముగా He ఉన్నది. says, oh, these people are multiplying. ఓ, ఈ ప్రజలు అభివృద్ధి We చెందుతున్నారు, need to stop them. ఓ వారిని ఆపాలి. Even though Israelites were more than Egyptians, మరి ఐగుప్తుల కంటే ఇశ్రాయేలీలు అధికముగా they ఉన్నప్పటికీ could not come out of the land. వారు ఐగుప్తులో నుండి బయటికి రాలేకపోయారు. If all of the Israelites మరి ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా came together, వారందరూ they ఒకటిగా could have వచ్చి easily come out of Egypt. వారు ఐక్యత ఉన్నట్లయితే వారు ఐగుప్తు నుండి Just వచ్చేవారు. because you have numbers వారి యొక్క సంఖ్య ఉన్నంత మాత్రాన doesn't mean, breakthroughs happen. మరి సఫలత విడుదల జరుగుతుందని కాదండి. So you might say, Christianity is minority, Christianity is so less in the nation. చూడండి, క్రైస్తవులు దేశంలో కొద్ది మందిగా ఉన్నారు, మైనారిటీగా ఉన్నారు అనవచ్చు. They might be majority, వారు అధిక సంఖ్యలో వారు but ఉండవచ్చు, we have the authority. కానీ మనకు అధికారం ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So 10 people, కాబట్టి 10 మంది can be overpower 1,000 people. మరి ఆ యొక్క 1000 మందిని వారు అధిగమించవచ్చు. So now Ezekiel comes again to prophesy. కాబట్టి ఎహెజ్కేలు ఇప్పుడు ప్రవచించుటకు He's వస్తున్నాడు. not prophesying to the dry bones. చూడండి, ఎండిన ఎముకలతో ఆయన He's ప్రవచించట్లేదు, saying he's prophesying to the wind. మరి ఆ యొక్క గాలికి ఆయన ప్రవచిస్తున్నాడు. And when the wind comes, ఎప్పుడైతే ఆ గాలి I వీచుతూ think you ఉన్నదో, can go back and read the scriptures because it's a big passage. అది చాలా పెద్ద లేఖన భాగం గనుక The life comes back. మరలా జీవం వస్తూ ఉన్నది. Now this is not just a great people and strength of people or number of people, వీరేదో గొప్ప సంఖ్యనుగా గొప్ప ప్రజలుగా అక్కడ లేరు, but this is an army. వీరు ఒక సైన్యముగా ఉన్నారండి. In the same place అదే స్థలంలో where there was no life, మరి అక్కడ జీవం లేనప్పుడు, same number of bones, మరి అక్కడే ఎముకలు ఉన్నాయి, same number of men, మరి అది ఆ సంఖ్య మనుషులు but అక్కడ they did ఉన్నారు, not build it. కానీ వారు దానిని కట్టలేదు. But when he prophesied to the wind, కానీ ఆ యొక్క వారు ఎప్పుడైతే now ప్రవచించారో the dry గాలి కొరకు, bones became a great army. ఇప్పుడు ఆ ఎండిన ఎముకలు గొప్ప సైన్యము వలె ఉన్నాయి. So from today, కాబట్టి ఈ దినం I want మొదలుకొని you to be very intentional కాబట్టి మీరు in ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండాలి. building something great, మరి గొప్ప దానిని కట్టు విషయంలో, in strength, మరి బలములోను, in power మరి శక్తిలోను, that cannot be shaken. మరి అది కదిలింపబడినట్లుగా, Build something in your families, మరి మీ కుటుంబాల్లో ఒకటి కట్టండి, build something in your careers, మీ భవిష్యత్తులో ఒకటి and కట్టండి. we are going to build something like that in this ministry. ఈ పరిచర్యలో కట్టబడుతున్నట్లుగా మీరు great కట్టండి. మరి గొప్ప సైన్యము వలె. Hallelujah. హల్లెలూయా. And today ఈ దినము the Lord has commanded. మరి దేవుడు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు. What is that? ఏంటది? Streams in the desert. మరి ఎడారిలో సెలయేరులని. Now we are going to prophesy. ఇప్పుడు మనం ప్రవచించనే ఉంటున్నాం. What are we going to prophesy? మనం ఏం ప్రవచించనే ఉంటున్నాం? When you prophesy that, మీరు అది ప్రవచించినప్పుడు prophesy to plant, మరి ఆ మొక్కలకు ప్రవచించండి, prophesy to rebuild something, మరి తిరిగి కట్టుటకు ప్రవచించండి, prophesy to build something that will last for generations. తరతరములు నిలిచి ఉండే దానిని గురించి మీరు ప్రవచించండి. So to give you an example, ఉదాహరణ మీకు don't ఇవ్వడానికి, say I want job, I want job, I want job. మరి ఉద్యోగం కొరకు ఉద్యోగం నాకు కావాలని కోరుకునేవారు. When he gives you the job, ఆయన మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చినప్పుడు, Lord, give me the wisdom. ప్రభువా నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. With this job, మరి ఈ ఉద్యోగంతో how can I build a house? నేను ఒక ఇంటిని ఎలా కట్టగలను? How can I build a retirement plan? నేను ఆ యొక్క విరామ ప్రణాళిక ఎలా కలిగి How can I ఉండగలను? build such a strong stream of income that my family doesn't have to lack anymore? ఇక నా కుటుంబంలో ఎన్నడూ లేమి ఉండకుండానట్లుగా గొప్ప రాబడి విధానాన్ని ఎలా కట్టగలను? Are you understanding the difference? అర్థమవుతుందండి So that is వ్యత్యాసము? what you're going to prophesy. మరి అదే మీరు ప్రవచించనే ఉన్నారు. You're not praying, మీరు ప్రార్థించట్లేదు, you're prophesying. మీరు ప్రవచిస్తూ ఉన్నారు. What you're prophesying? మీరు ఏం ప్రవచిస్తున్నారు? What God said, you're దేవుడు going to say it again.
దేవుడు ఏదైతే చెప్పినాడో మరలా దానినే మీరు Every చెప్పలేంటున్నారు. word that comes out of your mouth, మీ నోటి నుండి వస్తున్న ప్రతి మాట it has to align with the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యముతో అనుసారంగా అనుగుణంగా ఉండాలి. He's going to heal you tonight. ఈ రాత్రి అది నేను But once స్వస్థపరుస్తున్నది. you receive your healing, మీరు మీ స్వస్థత పొందుకున్న build your తర్వాత body in such a way మీ శరీరాన్ని ఎలా కట్టాలి that అంటే you will live a long life and proclaim the works of God. మీరు దీర్ఘకాలము చిరకాలము జీవించి దేవుని కార్యములను ప్రచురించు So వారిగా it should ఉండాలి. not be like మేలో కిడ్నీ నొప్పి, జూన్లో లివర్, జూలైలో లంగ్స్. Don't come back with those things again. అలాంటి విషయాలతో మీరు తిరిగి రాకూడదండి. Build something. మరి ఒక దానిని కట్టండి. Let's all stand to our feet. అందరం లేచి నిలబడదామా? I hope you understood the message. వర్తమానం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Even as you are receiving something from God మరి tonight, ప్రభు యొద్ద నుండి మీరు ఒకటి పొందుకుంటూ as ఉండగా you are prophesying, మీరు ప్రవచిస్తూ ఉండగా I believe especially the New City Church members, న్యూ సిటీ సంఘ సభ్యులతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. prophesy మీరు ప్రవచించండి. that we are going to build something in this nation. ఈ దేశంలో ఒక దానిని మనం కడుతూ We are ఉంటున్నాం. not here to come on fasting prayers for 3 days and again disappear. ఏదో 3 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలకు వచ్చి మరలా కనబడకుండా పోవడం కాదండి. On Sundays we will have big gatherings and not have any impact in this మరి nation. ఆదివారంలో గొప్ప సంఖ్యగా ఉండు ఈ దేశంలో ఎలాంటి ప్రభావితం చూపకుండాట్లుగా But we are going ఉండకూడదు. to construct. చూడండి మనం కడుతూ ఉన్నాం. We are going to build something. మనము తిరిగి కడుతూ ఉంటున్నాం. Each one of you, మరి మీలో ప్రతి ఒక్కరు in కూడా your life, మీ జీవితాల్లో what is that you have to build మీరు ఏది కట్టాలి? that for a lifetime, మీ జీవితకాలం for generations, మీ తరతరములకు they don't have to experience wilderness. వారు ఆ యొక్క అరణ్య అనుభవాన్ని They don't అనుభవించవద్దు. have to experience lack. వారు లేమిని They అనుభవించకూడదు. don't have to experience fear. వారు భయమును అనుభవించకూడదు. They don't have to experience again the wilderness or the desert. మరలా ఎడారి అనుభవాన్ని వారు అనుభవించకూడదు. So prophesy that. కాబట్టి అది ప్రవచించండి. Say that I have the wisdom of God. దేవుని యొక్క జ్ఞానమును నేను కలిగి ఉన్నాను. Prophesy what you want to build in your family. మీ కుటుంబంలో ఏది కట్టాలో అది ప్రవచించండి. Prophesy about your health. నీ శరీరమును ఆరోగ్యం గురించి ప్రవచించండి. Prophesy about your marriage. మరి మీ వివాహమును గురించి ప్రవచించండి. Not just getting married to somebody. చూడండి ఎవరో ఒకరికి వివాహం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదండి. But this marriage is going to build an example in my family. ఈ వివాహము నా కుటుంబంలో ఒక మాదిరిగా ఉండనే If in your family there is a lot of divorce or disturbed marriages, మీ కుటుంబాల్లో గనుక అనేక పరిత్యజింపబడిన కుటుంబాలు లేక అభ్యంతరపరచబడిన కుటుంబాలుగా now you are going ఉన్నట్లయితే to build something tonight. మీరు ఈ రాత్రి ఏదైనా కడుతూ ఉన్నప్పుడు That in your families, మీ కుటుంబాల్లో your marriages will be happy marriages. మీ యొక్క వివాహాలు సంతోషకరమైన వివాహాలుగా ఉండాలి. Marriages will be testimony to others. మరి అనేకులకు సాక్షార్థముగా మీ వివాహాలు ఉంటాయి. These marriages will stand as example to the generation. ఈ యొక్క వివాహాలు తరతరముల వారికి ఒక మాదిరికరంగా ఉంటాయి. Don't there is a boy, there is a girl for you. మరి ఒక మీ కొరకు ఒక అబ్బాయో అమ్మాయో ఉంటారండి. He will give you. ఆయన ఖచ్చితంగా You will get married. నీకు ఖచ్చితంగా That is not a question at all. అది ప్రశ్నే కాదు. God is God. దేవుడు దేవుడే You ఉన్నాడు. can trust him. ఆయనను మీరు But నమ్మగలరు. with what he is giving you, ఆయన దేనితో మీకు ఇస్తూ with a ఉన్నాడు? man, మరి ఆ వ్యక్తి with a woman, ఒక స్త్రీతో what kind of marriage you want to build? ఎలాంటి వివాహ జీవితాన్ని కట్టాలనుకుంటున్నావు? What kind of family you want to build? ఎలాంటి కుటుంబమును నువ్వు What kind కట్టాలనుకుంటున్నావు? of children you want to raise up? ఎలాంటి పిల్లల్ని నువ్వు పెంచాలనుకుంటున్నావు? What impact your marriage will have in your family, in your community, or in this generation? నీ కుటుంబంలో నీ సమాజంలో ఈ తరములో నువ్వు ఎలాంటి ప్రభావంను కలిగి ఉంటున్నావు? When I got married, నేను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు that's one of the things that I had a desire, మరి నాలో ఒక కోరిక ఉన్నది. that my marriage నా వివాహము should impact many marriages. అనేక వివాహక జీవితాలకు ప్రభావితం He did చేయాలని. a miracle in my marriage, మరి నా యొక్క వివాహంలో అద్భుతం and that జరగాలని. miracle is not just for my marriage. ఆ యొక్క అద్భుతము కేవలం నా వైవాహిక With that జీవితంలో miracle I మాత్రమే had కాదు. to build certain మరి things. దానితో కొన్ని కట్టుతూ ఉండాలి. So I don't know which area you are asking God, what is your prayer request? కాబట్టి నువ్వు ఏ రంగంలో అడుగుతున్నావో నీ ప్రార్థన విన్నపం ఏంటో Now I want you to change that prayer request ఆ ప్రార్థన విన్నపమును మార్చండి. to plant something and build something. మరి ఒక దానిని నాటుటకు కట్టుటకు మీరు వాడండి. You know what is prophesying? మరి ప్రవచించుట అంటే ఏమిటో You తెలుసా? are speaking, మరి మాట్లాడుట not silence. మౌనంగా కాదండి. So open your mouths. కాబట్టి మీరు నోర్లు You don't తెరవండి. have to think about the person beside you. నీ ప్రక్కన ఉన్న వారి గురించి ఆలోచించాల్సిన What అవసరం you're లేదు. prophesying, నువ్వు ఏం what ప్రవచిస్తున్నావు? you're building, నువ్వు ఏం కడుతూ that is ఉన్నావు? for your life, అది నీ జీవితం not for your కొరకు. neighbor. అది మీ ప్రక్కవారి కొరకు కాదండి. Ask God to build your life in such a way
మరి అలాంటి రీతిలో కట్టుమని ప్రభుని అడగండి. Lord, next time I should not be in a place where I need a miracle. మరలా నాకు అద్భుతము అవసరమై ఉన్న స్థితిలో నేను ఉండకూడదు. I should walk from abundance to overflowing abundance. మరి సమృద్ధిలో నుండి పొంగి పొర్లు సమృద్ధిలోనికి నేను వెళ్ళాలి. I should grow from faith to greater faith. నేను విశ్వాసంలో నుండి అధిక విశ్వాసంలోనికి వెళ్ళాలి. My life should be built in such a way నా జీవితం ఎలా కట్టబడాలి అంటే that I don't depend on a miracle every time. నేను ప్రతిసారి అద్భుతం మీద ఆధారపడకుండానట్లుగా. Jesus never waited for a miracle. యేసు ఒక అద్భుతం కొరకు ఎన్నడూ వేచి ఉండలేదు. When he was walking, ఆయన నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు his life itself was full of miracles. మరి ఆయన జీవితమే అద్భుతములతో నిండి ఉన్నది. Supernatural should become your natural. మరి అతీతమైనది నీ జీవితంలో మరి సాధారణంగా ఉండాలి. Supernatural should be your natural. మరి సహజాతీతమైనది నీకు For సహజంగా others ఉండాలి. it might look like a miracle, ఇతరులకు అది అద్భుతము వలె కనబడుతూ but ఉండవచ్చు. that is your lifestyle. కానీ అది నీ జీవన శైలిగా ఉండాలి. For you, నీకు you are going to build such strong systems and structures మరి ఒక బలమైన వ్యవస్థలు రూపదిద్దులను మీరు that you will not go back to zero or go back to square one again. చూడండి, మరలా ఆ యొక్క ఖాళీ స్థితిలోనికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. Tonight if he does a miracle in your marriage, ఈ రాత్రి నీ వైవాహిక జీవితంలో ఆయన అద్భుతం tonight if చేస్తే, he touches your womb and gives you a child, ఆయన ఈ రాత్రి నీ గర్భమును ముట్టి నీకు బిడ్డనిచ్చినట్లయితే, tonight if he promotes you in your office, ఆయన నీ ఉద్యోగ విషయంలో హెచ్చించినట్లయితే, what is that you're going to build with that miracle? నువ్వు ఆ అద్భుతముతో ఏమి కట్టనై ఉన్నావు? Are you planning to plant something ఏదైనా నాటుటకు కోరుకుంటున్నావా? or go back to the place of again begging God or లేక asking God? మరలా దేవుని దగ్గర అడుక్కునే స్థితిలోనికి వెళ్తూ ఉన్నావా? Especially for New City Church members. ముఖ్యంగా న్యూ సిటీ సంఘ సభ్యులకు, If you have been coming to fasting prayers for a while, మరి గత కొంతకాలంగా ఉపవాస కూటాలకు నువ్వు వస్తున్నట్లయితే, deserts is not our portion. చూడండి, ఆ యొక్క విషయము మన భాగము Wilderness is not our portion. అరణ్య భూమి మన యొక్క భాగము కాదు. Promised land is our portion. వాగ్దాన భూమియే మన భాగమై ఉంటున్నది. We are redeemed. మనం We విమోచింపబడి are ఉన్నాము. blessed. మనం We ఆశీర్వదింపబడి are ఉన్నాము. healed. మనం స్వస్థత We పొందుకొని are ఉన్నాము. prospered. మనం వర్ధిల్లి ఉన్నాము. It is done. అది జరిగిపోయి We don't ఉన్నది. have to go back to those places again. మరలా అట్టి స్థితిలోనికి నువ్వు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. You don't have to crave for that miracle like an unbeliever. ఒక అన్యుల వలె అవిశ్వాసుల వలె అద్భుత కొరకు ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So tonight ask God for wisdom. కాబట్టి ఈ రాత్రి దేవా జ్ఞానముని ఇమ్మని So అడగండి. these 3 nights, కాబట్టి ఈ 3 రాత్రులు God, the answers I'm going to receive from you, మరి మీరు పొందుకుంటున్న ఆ యొక్క జవాబులు, the doors that you're going to open, మరి నువ్వు తెరుస్తున్న ఆ యొక్క ద్వారములు, the connections that you're going to establish in my life. స్థాపిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క సంబంధాలు నా Lord, with them జీవితంలో, I want to plant something. ప్రభువా వాటితో నేను ఒకటి I want to కట్టాలనుకుంటున్నాను. build something. ప్రభువా నేను ఒక దానిని నాటి కట్టాలనుకుంటున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Sharamasokolo materere bandoro shararamamdoro. What we are going to build in this church, ఈ సంఘంలో మనం ఏది కట్టుతూ ఉన్నాము? it is going to bring rivers of revival in this nation in the name of ఈ Jesus. దేశంలో యేసు నామములో పారే నదులుగా అది ఉంటూ The ఉన్నాయి. leaders that we are going to build in this church, ఈ స్థలంలో మనం కట్టబోతున్నాం they are going to నదులు. bring revival in the uncommon areas of this nation in the name of ఈ Jesus. దేశంలో మరి అసాధారణమైన స్థితిలో గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటున్నాం. The pastors, మరి ఆ యొక్క the evangelists, మరి సంఘ the కాపరులు, missionaries సువార్థికులు, మరి that are సువార్థికులు going to rise up from this place, వారు ఈ స్థలము నుండి లేపబడుతూ they are ఉన్నారు. going to plant and rebuild something in India వారు భారతదేశంలో తిరిగి కడుతూ that ఉంటున్నారు. will not be shaken for generations. మరి అది తరతరములకు కదలింపబడినదిగా ఉంటూ It's ఉన్నది. never about the numbers. అది సంఖ్యను గురించి It's never కాదండి. about the numbers. అది సంఖ్యను గురించి If కాదు. one person is enough. మరి ఒక్క వ్యక్తి చాలండి. If you say I am ready, ప్రభువా నేను సిద్ధంగా I want to ఉన్నానంటే, plant something. ప్రభువా నేను ఒకటి I want to నాటాలని build కోరుకుంటే, something. ఒకటి తిరిగి కట్టాలని Oh, give me కోరుకుంటే, the wisdom. ప్రభువా నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. Give me the wisdom. ప్రభువా నాకు జ్ఞానమునివ్వండి. One Noah could build an ark. మరి ఒక్క నోవాహు ఒక ఓడని It కట్టగలిగినప్పుడు took 100 years for him to build the ark. ఆ నోవా ఓడ కట్టుటకు 100 సంవత్సరాలు పట్టింది. But because of him, మరి అతనిని బట్టి the human race మానవాళి remained on the earth. మరి భూమి మీద నిలవగలిగింది. Doesn't matter how many people are with us or without us. మరి ఎంతమంది మనతో ఉన్నారు, ఎంతమంది లేరని కాదు. If you take a decision tonight, మరి ఈ రాత్రి నీవు నిర్ణయాన్ని Lord, తీసుకున్నట్లయితే, these 3 nights ప్రభా ఈ 3 is రాత్రులు not for me to just drink from your water and get satisfied, ప్రభా నీ నీటిలో నుండి తాగి తృప్తి చెందడం మాత్రమే కాదు, but I am going to plant and rebuild something.
ప్రభా నేను నాటి ఒక దానిని తిరిగి కడుతూ ఉన్నాను. Going to construct something. ప్రభా తిరిగి ఒక దానిని కడుతూ ఉన్నాను. Mashora rama sekele matoro basakala mamdoro. Rababa shokolo sahatara baba baba. La rama shokotoro basekele mamdare. What you built in your family, నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఏదైతే కడుతూ ఉన్నావో your generation should speak about నీ it. తరతరముల వారు దాని గురించి మాట్లాడాలి. My children's children should never lack. నా పిల్లలు ఎన్నడూ లేమిలో ఉండవద్దు. My children and my children's children will never die on a hospital bed. నా పిల్లలే కానీ ఆసుపత్రిలో మరణ పడకల మీద చనిపోకూడదు. Rima shokolo mandare. My children and my children's children will always serve the Lord. నా పిల్లలను ఎల్లప్పుడూ దేహవాన్ని సేవించెదరు. Parents, build those systems in your families. తండ్రులారా అలాంటి వ్యవస్థల్ని నీ యొక్క కుటుంబంలో కట్టండి. Your children should not come back to the place where you are right now. మరి ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలో మీరు మరలా తిరిగి రాకూడదు. The next generation should not be in that place. మరి వచ్చే తరం వారు ఆ స్థితిలో ఉండకూడదు. God is going to do a miracle. దేవుడు ఒక అద్భుతము But చేయనంటున్నాడు. with that miracle, ఆ అద్భుతముతో you are going to build something very strong. మీరు ఒక బలమైన దానిని కట్టనై ఉన్నారు. Rikalama shokoro masekele matararama tororo mandare. నా జీవితం కట్టబడదన్న వారు ప్రభు వారి నోటి నుంచి సాక్ష్యం వచ్చేలాగా నా జీవితాన్ని తిరిగి కట్టుతున్నందుకు వందనాలని ప్రవచించు. నేను ఎందుకు పనికిరాను, నా వల్ల ఏమీ ఉపయోగము లేదు అంటే ప్రభువా నీ రాజ్యములో నేను ఎంతగా బలంగా ఉపయోగపడుతున్నానో ప్రభు అది నాకు చూపిస్తుండగా నేను ప్రవచిస్తున్నాను. ప్రభువా నా జీవితము అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. నేను అనేకులకు వెలుగుగా ఉంటాను. ఈ లోకంలో నేను ఉప్పుగా ఉంటాను. ప్రభువా స్తోత్రము రిబాలాసే రబాబాబాబాబా రాషోలమా సెకెతెరే బాబాబాబా రోతారమా షోరా బాబాబాబాబాబా రోతారమా సోకోలమాతే రబాబాబాబాబాబాబా రిబ్రమాదరియా రలబషెకెరెలెందరియా రాసఖరా బాబాబాబాబాబాబా రోలామాసే ఏ రబాబాబాబాబాబాబా రోషా సకలమందరో. We declare, Lord, this ministry is founded on the revelation word of God, and the gates of hell can never ever prevail against this church in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Rika sotoro mashera baso rabababa. I declare the enemy is forever defeated in this church in the name of Jesus. Amen. Ribasoko. I declare the final say is from God in this church in the name of Jesus. Amen. Ribasoko lomandare. In this church, all your promises are yes and Amen. For one more minute, I want everyone to pray in the Spirit. ఒక నిమిషాలు ఆత్మలో One ప్రార్థన more చేయండి. minute, pray in the Spirit. ఆత్మలో ప్రార్థన చేయండి. Sharamandele brose kerele ma brande. Yes, Lord. Rababa ma Yes, Lord. kerele Yes, baraba Lord. broso Yes, korolo Lord. mande. Yes, Lord. Yes, Randele Lord. kerele Yes, barama Lord. brose Oh, kere ma brondo. rabakashe kerele Ramandele me grese mendoriya kere raba. babra sakara mande. Uzamada rolo broshe Robaba ma kerele kerele mendoriya baraba raba. broso korolo Rifara la manda. masse Rebaba kerele baba ma mendoriya kerele raba. baraba broso Rubo korolo rolo manda. mojo Yere rolo mama mondoriya rasora la ma raba. brase kerele manda. Yes, kerele Rebaba me mama mendoriya mama mama raba. kerele bere bere baraba. Roba mama mama se kerele bere bere ba broso korolo manda. Randele kerele bara bara so korolo manda. Yere ma brasanda ra brase kerele bere 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 bara 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 manda. La bramande re bara la ma brase kerele bere 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 ba broso ko. Shandere brama se kerele bara bara manda re broso korolo bara ba. Shandere bara la ma brase kerele ma brande. Le bara ba so korolo ma brase kerele ma brande. Randele brose kere ma brondo. Nandere kere le bara 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 baso korolo babreri andara brose kere le ma brande. Yes, Lord. Yes, Lord. Randele brase kere le mandere kere ma broso korolo bara bande. Shandere bara baba marase kere le bara bara so korolo bara mandere bara la mara basoko. Shere ma brande re bara la ma brose kere. Reba mandere bara la bara baso korolo mandere. Ribara mandere
Shoro babara sekerele ma brozara manderi barala barabaso. Hallelujah, 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 hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this powerful time in your presence. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ సన్నిధిలో ఈ శక్తివంతమైన సమయంను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for your word and thank you for the power of your Holy Spirit. ప్రభువా, నీ వాక్యమును బట్టి, నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for the work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యమును బట్టి నీకు I వందనాలు. thank you, Father, for the ability to prophesy. ప్రవచించుటకు ఇచ్చిన సామర్థ్యతను బట్టి నీకు Thank you, వందనాలు. Lord, for the opportunity to speak into our future. నైనా మా భవిష్యత్తులోనికి మాట్లాడుటకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు Lord, వందనాలు. we have spoken. ప్రభువా, మేము పలికి ఉన్నాము. And so we declare it shall be in our lives. కాబట్టి అది ఆ రీతిగా మా జీవితంలో ఉండును గాక అని We పలుకుతున్నాము. declare what we prophesy shall be our experience. ప్రభువా, మా జీవితంలో మేము ఏదైతే ప్రవచించున్నామో అదే మా అనుభవంగా ఉండును గాక. I thank you that every person that has opened their mouth and prophesied, ప్రభువా, ఈ రాత్రి నోరు తెరిచి ప్రవచించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా they shall live in the reality of that prophecy. ఆటి ప్రవచనం యొక్క వాస్తవికతలో సత్యముల వారు నడుచుదురు గాక. I thank you for what you're about to do over the next 2 days. నైనా మరో 2 దినములలో చేయనున్న కార్యములను బట్టి నీకు వందనాలు. We give you the praise, the glory and the honor. సమస్త స్తుతి మహిమ ఘనత నీకే చెల్లించుకుంటూ I ఉన్నాను. declare every word, Father, will be made evident and manifested in the lives of everyone looking for a prayer or who desired for a prayer request. నైనా ప్రార్థన విన్నపముల కొరకు కోరుకునే వారిలో వాక్యము వారు పలికిన మాట వారి జీవితంలో నెరవేర్చబడును I గాక. declare your blessing and the answer to their prayers. నైనా నీ ఆశీర్వాదము వారి యొక్క ప్రార్థన విన్నపములకు జవాబుగా I నేను declare safety and ప్రకటిస్తున్నాను. protection over everyone as they go home. నైనా వారు తిరిగి గృహమునకు వెళుతూ ఉండగా కాపుదల రక్షణ వారికి దయచేయండి. That we return again tomorrow evening. తిరిగి సాయంకాలము రేపటి సాయంకాలం మేము కలుసుకొని నీలో ఆనందించు కృపను May this దయచేయండి. weekend truly be the best weekend yet, Father. ప్రభువా, నిజముగా ఈ వారం ముగింపు వారి జీవితాల్లో శ్రేష్టముగా ఉండును I గాక. declare explosive growth on this Sunday. నైనా ఆదివారం పొంగి పొర్లే సంఖ్యన అభివృద్ధిని మీద దయచేయండి. Multiplication on this ఈ Sunday. ఆదివారం గొప్ప అభివృద్ధిని మీద దయచేయండి. In the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో. In the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో. We give you the praise, the glory and the honor. సమస్త స్తుతి మహిమ ఘనత నీకే చెల్లించుకుంటూ We thank you ఉన్నాను. for your word tonight. ఈ రాత్రి నీ వాక్కును బట్టి నీకు We వందనాలు. thank you for using your servant నీ tonight. దాసురాల్ని వాడుకున్న విధానం బట్టి నీకు May she వందనాలు. be refreshed again, Lord. నైనా మరలా ఆ బిడ్డ తాజాపరచబడును గాక. May she continue to increase and multiply. నైనా వారు మరలా తాజాపరచబడి అభివృద్ధి పొంది వాడబడును గాక. In Jesus' mighty name we pray. యేసు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen and Amen, amen. amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Praise be to God. దేవుని నామమునకే స్తుతి కలుగును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఈ వర్తమానం ద్వారా ఆశీర్వదింపబడ్డారని నమ్ముతున్నాము. మీలో ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మా ప్రార్థన బృందము మీ కొరకు తప్పకుండా ప్రార్థించెదరు. స్క్రీన్ పైన ఉన్న మినిస్ట్రీ నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు. 9010103637 ఈ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేయవచ్చు. 9010643687. ఈ పరిచర్య ద్వారా బలపడుతున్న మీరందరూ దేవుని రాజ్యంలో విత్తాలను ఆశపడుతున్నట్లయితే స్క్రీన్ పైన ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేసి మీ కానుకలను పంపించగలరు. అకౌంట్ నెంబర్ 9170319319550991. IFSC కోడ్ UTIB 000179 యాక్సిస్ బ్యాంక్. 91702003195591. IFSC కోడ్ UTIB 0001798 యాక్సిస్ బ్యాంక్. అద్భుతమైన ఆరాధన మరియు బలమైన వాక్యంతో ప్రతి ఆదివారం ఎంతో ఘనంగా సర్వీసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో అద్భుత కార్యములు సాక్ష్యములను మేము వింటున్నాము. మీరు కూడా బలమైన సాక్ష్యంతో విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే ఈ ఆరాధనలో పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధన మరియు 10:30 తెలుగు ఆరాధన సంధ్య కన్వెన్షన్ గచ్చిబౌలిలో జరుగుతున్నాయి. మీరు మరియు మీ బంధుమిత్రులు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నట్లయితే ఈ సర్వీసెస్ కి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ
ఇప్పుడు వరకు చూసిన మెసేజ్ ద్వారా మీరందరూ ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను. మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నట్లయితే, దేవుని యొక్క వాక్యములో ఎదగాలనుకుంటున్నట్లయితే, మీరు అలాగే మీ కుటుంబము దేవుని యొక్క కాపుదల, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో జీవించాలనుకుంటున్నట్లయితే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మా న్యూ సిటీ చర్చ్ సండే ఆరాధనకు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. సో ఈ రోజు తీర్మానం తీసుకోండి, మీరు అలాగే మీ కుటుంబము వచ్చి మాతో పాటు దేవుణ్ణి ఆరాధించండి.